Yeah, hi all. Good morning. Thanks for joining. Okay, as we discussed on last Friday, right? As we discussed on last Friday. Okay, every day 6:50 a.m. IST, 6:50 a.m. IST to 7:15. Just we are conducting on stand-up call. Okay, I need to understand what you guys are doing and any improvements are required from both the ends, from your ends and my ends also. I need to check that part. That is the reason we are conducting the stand-up calls. Okay, let me ask. Okay, until you have any other doubts, don't unmute, guys. Yeah, happy good morning, all. Okay, until you have any doubt, don't have any doubt, please don't unmute. Okay, fine. Let me ask one by one. Okay, from once the Linux is completed in this week, okay, next to 5 days we are concentrating on 5 to 6 days we will be there in the Linux only. Once the Linux is done, then we will move to the Git and GitHub repositories, how to handle that. 1 week again, Git and GitHub, we will be there in the 1 week. Complete 1 week, we will be in a Git and GitHub only. At that time, I will allot one separate person to you to closely monitor what you guys are doing. Okay. He will report to me directly by end of the day, okay, around 7 o'clock or 6 o'clock by end of the day. Tomorrow morning, I will ask you why you are not attending, why you are not practicing, where you stuck actually. Okay, fine. Let me ask, like, Nageshwar Rao, hi, good Okay. morning. Mhm. Hello, Nageshwar Rao, am I audible? Hi. Hi, good morning. Hi, good morning, Prashant. Yeah, what you finished in the last week and what you learned? Can you brief me in a? Um, Last week I practiced what we discussed about Linux command. So additionally, I spend my time working on that file permission tasks. Mm-hmm. So now I'm planning to do some other commands like that find and tile commands is there, right? Find command till I am not discussed. Okay. Yeah, tile command we discussed, right? Head and tile. Yeah, head and tail I discussed. Find another command is there. Okay, no problem. Mhm. Yeah, all right, perfect. Okay, if you have any issues regarding the practice, please drop a message our community. Initially, try to debug from your end. Still, issue is not yet resolved. Directly, you can reach out to me. Okay. Okay, All right, perfect. Thank you. thank you. Yeah, Naresh. Yeah, hi Naresh. Good morning. Hi Prashant, good morning. Yeah, what about you in the last week? What you did? I think you are putting lot Uh, of efforts. I am seeing in the group also. yeah. Yeah. On Saturday and Sunday, I was practiced last five sessions of Linux commands like ls, cd, mkdir, tree, cat, va, tail, Mm-hmm. head, and grep, Mm-hmm. chmod, and some basic commands like umask and uname, whom I am, who command also I was practiced Okay. and did things. Mm-hmm. And again, I cross-verified for the Linux structure. Mm-hmm. That's it, Prashant. Okay. For example, Mm, one exception. Okay, one exception came into the like in the log. It is continuously floating. okay, Okay. Around like every 5 minutes, that exception is showing in the log. okay. Okay. How can you grab that exception and share the only exception log to the development team? Only matched exception log. I was used for grep hyphen I, Mm-hmm. N and C also I will take it. Mm-hmm. I put in the exception Mm-hmm. and put on the file name. Mm-hmm. After I entered a greater symbol and created one log file, Okay. I will Okay. share with See, the see, guys, development. when the this type of Yeah, questions are asked in the interview panel or someone asked you, what you need to tell is like, don't explain the process. Okay, okay, we explain the process in a high level, what you worked on the project. That is very, very important actually.
Let Okay. me explain briefly because this is first day of the session, right? The first day of the Yeah. web call. Don't feel like a bad. I will ask everyone in the coming sessions, guys. Don't worry. Okay. See, Mm. generally, recently also we faced a similar issue. At that time, developer Mm. came into the my panel, sorry, my table, and he requested me to share the some log, and we identified that log with the help of grep command actually. Grep-i, we are using -i for case ignore case. Whatever the exception, unable to acquire JDBC connection or any Mm. exception related to application related, whatever the APIs are shared by the development team. I am grepping on top of that, and developer requested me to share the complete log which are already mapped with that string. Then I am redirecting the entire log into the separate file with the help of redirection command greater than symbol. Then I am moving into the separate file. Then I am sharing that entire file to the development team. Like that, we need to explain actually. Don't tell like Okay. directly. Don't go for the command, guys. Don't go for the directly explanation. Yes, perfect. Like that, you need to explain to the panel. They will Okay. understand what is our working process also. Okay. Okay. If it is Thank the you, Prashant. production environment, if what is production environment, what is staging environment, what is UAT environment, what are the other environments you might not understand today because we are not yet started the environment discussion. But just assume customer is accessing my application that is production environment. If anything related to production environment, if someone is coming and asking you to share something like any configuration related files, any log related files, any log information, anything related to production, please don't share blindly without approvals from your lead or manager or any other senior member of your team. Okay, that is my sincere request. Don't share any data. Don't share any data without approval from your lead or your senior or from your manager. Okay, fine. Yeah, all right, perfect. Thank you. Okay, thank you, Naresh. Thank you, Prashant. Yeah. Hmm. Yeah, hi, Venkatramaya. Good morning. Yeah, yeah. Hi, Prashant. Good morning. Yeah. Uh, yes, please. What you learned in the last week? I think you joined 1 month before only in our batch. Okay, you are my first student Yes, of this early morning batch. I thought. Yeah, yes, Prashant. yeah. What you learned and where you any breaks? Yeah, nothing Prashant. So I Sorry. practiced. So I practiced those Linux commands multiple times in different Can scenarios. you brief me? What Can you brief me about yourself? I want to understand. Can you brief me about yourself? Prashant myself, Venkatramaya. Okay. Actually, I am from Bengal. Mm-hmm. Uh, I did my graduation in 2019 Mm-hmm. in Sri Sadhana Degree College. Mm-hmm. So I have 6 months in intern work experience on AWS solution architecture. Mm-hmm. Yeah, that's it. Okay. Okay, I understood, Venkatramaya. I think already you are sharing something, Yeah, yes, documents sir. related to me one to one also. Okay, you are doing something great, but please be share the voice recordings also. Once the Linux is done, I will explain how to share that voice recordings also your team lead. Okay. Yeah, Prashant. Yeah, Prashant. Will try. Don't feel like that guy will be team lead. Just I'm keeping one person to review all the candidates what they are doing. Okay, I need to understand actually. Yeah, Okay. okay, Prashant. Yeah, Yeah, sure. All right. Thank you. thank you. Perfect. Yeah. Uh, Hi, Yashwant. Good morning. Hi, Prashant. Good morning. Yeah, hi. So, yeah, I've been practicing this Linux commands from past 2 days, like last 2 sessions. It's regarding I was, practicing grep commands and permission commands with the different scenarios Mm-hmm. by changing it through numerical as well as alphabetical. Mm-hmm. Okay. Yeah, Wh- that's what I have practiced for last 2 days, Why and I you have are not repeated this. practiced with different scenarios? Actually, that I have practiced on daily basis. So these are the two little tricky. So I just wanted to practice with the different scenarios. So that is the reason only those two things I have practiced yesterday and day before yesterday.
Remaining things I already practiced. Okay. All videos you finished already? Yeah, daily I used to watch your videos. Okay. You are making separate running notes? As of now, I'm not making it. I mean, with writing, I'm not making it, but the notes which you're sharing in the WhatsApp, I'm just maintaining it in a separate document. Yeah, that's fine. Okay. By today EOD, okay. First three videos or four videos, please share a separate running notes in a Word file. Okay. Take the Okay, screenshot, whatever you practiced, any issues you are facing while doing. Everyone, guys, I am telling for everyone. Okay. But Yashwant report I need to see by today EOD around 10 o'clock. I will call you Yashwant. Okay. okay, Okay. Take your own time. Okay. Take a separate sure. screenshot and make a separate document. Use other AI tools also, whatever we discussed previously, Napkin or ChatGPT, whatever you want, you can use it. But your Yeah, document good. need to be different. That's it. Okay, Multiple examples and use cases also, you can search it in ChatGPT where you need to use that commands. Okay, please share it to me. At least 10 commands you can take, not from video base. Okay, again, you don't want to go for the video. Take 10 yeah, commands, okay? 10 commands, important commands, whatever you are feeling. Share me the doc. 10 commands is more than enough to me. Okay, perfect. got it. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. Hi, Uma, good morning. Good morning, sir. Good morning. Um, Yeah, in so your country also good morning or good evening? no, sir, it's good morning. It's 5:20. 5:20. All right. Okay. Okay. Are you finished last five videos or six videos? 5 videos, sir. You finished? Yes, yes. Are you making running notes? Now, yes, sir, I did. Okay. So, so I'm making in notes actually. Mm-hmm. So I'm listening every point. I mean, whatever you are saying in the class. So, Mm-hmm. so I'm making my notes. Mm-hmm. So far I learned Linux commands. Mm-hmm. So like grep command and ls. Mm-hmm. So daily we are using LRTH command. Mm-hmm. I don't know how to because I'm not preparing. Okay. Um, Fine. Okay. Okay. In this week, whatever we are discussing, okay, you need to make a separate running notes, okay? Entire oh, week. Whatever the commands I am discussing, okay, use ChatGPT, Google, AI tools, whatever it might be. Okay, you need to share the separate document for these 5 days, okay? okay, okay, Anyway, sir. I will share the separate file, right? Each day I am sharing to all the students. But once the Linux is completed, I will share the GitHub repository URLs, guys. As of now, I am not discussed a single word related to GitHub except in demo. That is the reason I am not sharing any information related to how to access all the interview questions and documents related to course. Okay, I am not shared anything related to the document information because I'm keeping all the details inside a GitHub repository. Once the Okay, GitHub is started, I will share all the links. So, no need to daily copy paste all the things. Okay, fine. All right. Thank you. Yes, okay, Sai sir. Kumar. Yeah. Good morning. Yeah, hi Prashant. Good morning. Good morning. Yeah, Prashant, I think Friday I think I just could join your class. I just okay. From Saturday and Sunday, I just revised the previous lessons which are presented in YouTube. Mm-hmm. Okay, I have one doubt. In VA editor, Mm-hmm. if you wanted to delete particular lines of the code, for suppose there is a couple of You need to double D. You need to type double D. okay, Even if you want to set a number, colon set NU. If you want to say remove a number, colon set no NU. Because I am not discussed all these options because VI command is itself they are struggling initially opening the file, go okay, to insert mode and again insert some data, again come back to write and quit. Initially they need to practice. okay, Once they understood the fundamental, then I will apply on the few options on top of that. No worries. okay. I will discuss many options which we are using regularly, Sai. Okay, okay, Prashant. And one more thing, Prashant. And I think in last class you have discussed that user creation and all the things, right?
User creation, I am not Yeah, discussing. sorry, user permissions, sorry. Yes, yeah. You will discuss regarding the user creation also, right? Yes, I will create a users and I will create a group, DevOps group, SQL group, sorry, DB group and SRE group. I will add the users to that group. Yeah, definitely I will do. Okay. Yeah. Yeah. User add, I am not discussed as of now. Yes, yes. Means my concern was how if in a root by using that sorry presented in the root directory, right? We will need to create that user and what are the permissions we need to give in the real time scenarios. Can you can explain, right? Yes, yes. Okay. Because See, if it is the confidential information, we Mhm. are removing complete access to other users, right? Yes. Only we are giving to specific group. Mhm. Okay, only that group have read and write and access. Like, okay, we will see that. Okay. If but suppose if in a single user means Yeah, you can give it user level also. user No, level you also. can every user have separate group. Okay. Okay, you can give it that level You will also. you'll discuss in this class, right? Yeah, no, not in this class. In the next coming sessions, it will come as per the syllabus. Yeah. Okay, Prashant. No problem. Yeah. Thank you. Yeah, hi Ashwini. Good morning. Good morning, Prashant. Yeah, Good good morning. morning, team. Yeah, Prashant. I have practiced all the Linux commands what we discussed in our class, and I also prepared my running notes from demo to day 3. Mm-hmm. What about remaining 3 days? Actually, I didn't have that much time to put in, so I will work on it. No, yesterday, day after, day before yesterday also we have complete free time, right? 2 days I give No, I am extra. not working, but I have a baby, so after No, he early sleeps, I morning will you need to start. wake up, Ashwini, please. Request from Yeah, your side, okay? If you are keep on postponing, not only for you, everyone guys. If you are keep on postponing something, definitely it will be lag in the future. Okay, any at any other risk, okay, except medical emergency, at any other cost, you need to submit our assignments. Okay, okay, please finish it in this week entire things, Ashwini. Okay, okay. okay. Early morning you can wake up at 4 to 6. Do it the task. Okay, Yeah, yeah. yeah. Okay, Already I woke up and I till 2 o'clock I practiced last night. So yeah. Once you join into that's any the problem. organization, your lead or your manager will not agree. They need to finish the task whatever they are assigned. Okay. Yeah, I practiced all the Linux commands, the Yeah, I pending with the understood. I Linux understood. You are notes. doing great job actually, but you need to submit the document to me. Okay. Oh, okay, okay, sure. This week, please help me. Okay. Yeah, yeah. Okay. Fine. Thank you. Yeah. Hi, Srikant. Good morning. Yeah, hi Prashant. Good morning. I prepared all last 5 classes, but I didn't make any notes. Just now I got to make notes. From today night, I will start a notes, Prashant. Mm-hmm. Okay. Today night you are starting. Yes, I don't know. We need to make a notes. Just now I got we need to make a notes. So I whenever I will return No, my no. office, I will Whatever the start. material I am sharing to you guys, I can understand easily because that is made from my end. Okay. Whatever the commands I discussed, I am keeping inside the material. That will be helpful to me to understand more easily. But where is your document? Where is your presentation? In future, if you Yeah. are opening my material again, you need to go for the video. That is again headache, right? Okay. Okay, Prashant. No We will need to try go to for make it. videos. Please make a separate running notes. Okay, by yours Yeah. your own. Okay, just I am giving reference document that will be helpful to crack an interview. But your running notes will be more powerful than us. Okay. Yeah, with Yeah. that, I got it. We will add more points as per Yes. Yeah. as As per per your our. understanding, you can add it also. Yeah, yeah, got it. Okay. All right. Thank you. Yeah. Hare Krishna. Good Yeah, morning. hi Prashant. Yeah. Good morning. Good morning, Prashant. Can you brief me about yourself? I want to understand because I didn't speak much because I'm in the Tirumala temple at that time. Okay, I'm Hari Krishna, having 9 years of experience in the IT. Okay. I worked as a server admin, VMware admin, Mm-hmm. and right now I'm looking for, I want to switch my profile to DevOps. That's the reason I took this course. So right now
I have the basic knowledge on the Linux, but I have a complete knowledge on the Windows administration part. Coming to your class, I practiced the all 5 day session class regarding the how to create the folders, how to create the files, how to copy the files, how to move the files, and how to change the permissions to the files and folders. So, what are the default permissions? I'm on the track, and good thing Okay. is, yeah, please tell Yeah, me. please. Yeah, understood. Okay, whatever you are putting efforts. Can you please help me to our students? Okay, you are also our group only. How you guys are generally taking the server backup if something goes wrong as a server admin level, you have complete access, right? Yeah, we do Yeah. create a No, what situation you faced in the previous any incident happened at the time immediately you taken any backup like that? Can you explain to us like our students to understand so more yeah. how backup things are going in the project? Sure, sure. Normally, for every server, we will create a backup server for that. We'll keep one another server as a backup. If any, for example, if any file get deleted in that server, uh, we'll say it is called additional domain controller. For example, there is a DC. There are ADC. some file. ADC. Yeah, there are some other files in the. There are some files in the DC. Accidentally, if any file got deleted in the DC, the same copy will be replicated in ADC also. So with the help of ADC, we'll retrieve the files. This is one thing we did. Yeah, guys, Sunil, please don't. Yeah, please, Ari. Yeah. This is a way how you can retrieve the file, or else uh, without having any backup server also, if we install some backup tools in that server, with the help of the tools, we can retrieve the file and folders also. The major thing is if you have an additional domain controller, for example, if any DC server gets down, so ADC will act as a primary server and you can run our operation as usual without any problem. See, Hari Krishna, thank you. I understood actually. Can you make one PPT for this DR like disaster recovery or backup? Okay, just 2 to 3 Yeah. slides to understand our students. Okay, I think already you have slides might be okay. Okay, sure, Please help definitely. us to understand because I know the DR process and we need to take that complete back how people are taking. I seated with my DB team also. But Okay. anyway, you are my uh, student, you are my friend, or you are my senior or No. junior, whatever it might be. Please help us to our students also. Okay, thank you. Sure, sure. In the next weekend, I will expect from your end. Okay, entire document. Sure, If definitely. presentation is required, I will give the control admin access. Okay, complete admin access to you. You can present. Yeah, thank you. Yeah, hi, Sure, Bharat. sure. Yeah. Last call, guys. Okay, I will give complete analysis for the next week, guys. Don't worry. I will ask everyone. Don't worry. Yeah. Yes, Naresh. Sorry. Yes, Bharat. Yeah, hi Prashant. I think you're doing good. So what I did from the demos, I have wrote my own notes from the SDLC itself. So I wrote handwritten. It's a habit. I have habituate like that to write everything by handwritten. So I write all with diagrams and everything. I practiced all Linux commands and I have wrote about version controls and what are the tools used and what are the because we have a different tools which is used when and what to use when. So I was a little confused. So I wrote a little description about it and all. So later I have revised all your videos and I wrote all Linux commands. So like Linux commands I need to go through again and again because sometimes I'm getting confused with that. So I did everything and I'm multiple times I'm going through the videos and I'm writing it again and again because I'm totally from the non-IT background. So I sometimes you often get confused. That's what from my end. Okay. All right. Thank you. Thank you all. Thank you all. Okay. Next, tomorrow, day after tomorrow, we have n number of days will be there in the coming sessions. Don't worry. I will ask everyone. I will ask randomly whatever we discussed. Okay. Don't worry. Okay. I will take care about this. Okay. Regarding that bill, okay, AWS bill, please reach out to me one to one. Okay. As of now, I am not discussed in the session how to waive off, how to create a case to AWS team.
okay, who are already got the bill, because in the starting day itself, other people will not get the bill. That is the reason I'm not explaining anything to confuse other people's. Okay, who are already previously using AWS accounts, and if you guys are getting bills, please directly reach out to me, Naresh. Thank you. All right. Yeah, let me go to discuss whatever we discussed previously. Prashant, Yes. Prashant, small query. Yeah. Like this additional server and disaster recovery is one and the same? No. Disaster recovery is different process, that is sure. Okay. That process is fine. different. Actually, we are not involved Thank you. completely, but taken care by the DB guys, data recovery team. Okay. Yeah. Who are already supporting for that Thank you. data admin level, they will take care. Even if you are interested, you can sit with them, and we need to understand. That is the reason I requested Hari to present. He is working actually on that. Who are already working Yes, on that, of course, I understand. touching that. Like, for example, any developer is there in our call, okay? Okay. Then I will ask him to explain what are the challenges he is facing in the real world. I will request them to present the PPT and to understand more us. Because we are the DevOps engineers, because we are the development team, or we are the DB team. Everyone will be there, okay, in our sessions. If I am not asking Yes, them, they will understood. not present. Okay, you guys are also need to support to them. Okay, all right. I'm just moving Sure. to. Yeah, fine. Thank you. Sure. Thank you. No problem. Okay, let me connect to my server. Let me log into AWS account. Just a Linux continuation, guys. Linux continuation. This is. మనం లైనక్స్లో కొన్ని కమాండ్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇది జస్ట్ 5 days కూడా ఒక 30-40 ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత గిట్ అండ్ గిటబ్కి వెళ్దాం. దాని తర్వాత ఒక 20 కమాండ్స్ ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ టూల్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ కమాండ్ అవసరం అవుతుంది. ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ కమాండ్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. మల్టిపుల్ వేస్లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు గైస్. నేను ఒక వే చెప్పాను మీకు ఇప్పటివరకు అంతేను. లెట్ మీ సెర్చ్ మై గిట్ బ్యాష్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏదన్నా మీకు ఫాంట్ స్మాల్గా ఉందనిపిస్తే Ctrl+ కొట్టండి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెట్ మీ గో టు మై డౌన్లోడ్ సెక్షన్. ఎందుకని డౌన్లోడ్స్లోకి వచ్చానంటే నా పిమ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడికి వచ్చాను. ఫస్ట్ వీడియోస్ నుంచి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. ఇట్స్ ఫైన్. ls-lrth, yes, fine. Okay, many files and many directories are there. Today's session is very, very important, guys. Okay, few commands we are discussing that is related to Linux only. Linux related commands only. In previous session, I discussed about chmod. Okay, change పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయడం కోసం నేను chmod ఇచ్చాను. దాన్ని ఆ పర్మిషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేసాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ chmod. ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ఫుల్ పర్మిషన్స్ టు దిస్ ఢిల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ కీప్ సమ్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ ఏ ఢిల్లీ. హౌ టు ఆల్రెడీ ట్రీ కమాండ్ మీకు తెలుసు కదా. సి ఢిల్లీ ట్రీ, ఢిల్లీ లోపల చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ abc.txt, daemon.set.aml, some other files also there, sub folders also there, ఢిల్లీ లోపల. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు ఢిల్లీ ఫోల్డర్. నేను ఢిల్లీ ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నాను. ఈ ఢిల్లీ ఫోల్డర్ లోపల వేరే ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్, మళ్ళీ సబ్ డైరెక్టరీస్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఆల్ రైట్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఢిల్లీ అనేటువంటి ఫోల్డర్కి పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. స్టెప్ బ్యాక్ వస్తే నా ఢిల్లీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఢిల్లీ అనే ఫోల్డరు
ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చాను. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావడం ఇన్ని డిస్కస్ చేశాను కమాండ్స్ ప్రీవియస్గా. ఓకే ఫైన్. ఎలా యూస్ చేస్తాం? సిహెచ్ఎంఓడి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా 777 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 777. దెన్ ఓకే 777 వీ నీడ్ టు పాస్ ద ఢిల్లీ. ఎంటర్. చూడండి ఢిల్లీకి 777 పర్మిషన్స్ చేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. చూడండి ఢిల్లీ అనే డైరెక్టరీకి రీడు రైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, రీడు రైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, రీడు రైట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, యూజరు గ్రూపు అదరు, యూజరు గ్రూపు అదరు. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ ఇలా చేంజ్ అయింది, బాగానే ఉంది. లెట్ మీ గో టు ఢిల్లీ ఫోల్డర్. ఢిల్లీ ఫోల్డర్. ఈ ఢిల్లీ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్, ఈ ఢిల్లీ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్, సబ్ డైరెక్టరీస్, ఆ పర్మిషన్స్ చేంజ్ కాలేదు చూడండి. ఓకే వెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ కమాండ్, when you are running this command, it is applying to only Delhi folder. It is applying to only Delhi folder. Okay, but I want to give the permissions to subfolders, sub files. ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నటువంటి సబ్ డైరెక్టరీస్కి, వేరే ఫైల్స్కి అన్నిటికీ ఒకేసారి మనం ఇవ్వాలంటే పర్మిషను. ఓకే వీ నీడ్ టు యూస్ రికర్సివ్ ఆప్షన్ గైస్. సిహెచ్ఎంఓడి రికర్సివ్లీ అంటే రికర్సివ్లీ అంటే దాని లోపల ఉన్న కంటెంట్ కూడా ఇవ్వమని. ఏ పర్మిషను? ఫుల్ పర్మిషను ఢిల్లీ అనేటువంటి. ఓకే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్, cd double dot, let me give chmod -r recursively. Okay, what is the permission? 777 I am planning to give for which directory? Delhi. That's it. See, Delhi అనే డైరెక్టరీకి 777 అనేటువంటి ఇచ్చావు పర్మిషను. ఓకే దాని తర్వాత లెట్ మీ గో టు ఢిల్లీ డైరెక్టరీ. ఢిల్లీ డైరెక్టరీకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్స్కి, డైరెక్టరీస్కి అన్నిటికీ 777 అని వచ్చింది. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్వే? -r, capital -r. Okay, don't use capital -r without any approvals guys. If you are changing the, because we don't have an admin access, don't worry, we don't have an admin access, to do all these things in the working environment as a DevOps engineer, but as per my understanding, I need to explain this concept. These concepts. Don't worry. Okay, Linux people will be there. They will take care. Okay, fine. Next, very important. Fine. Prashant, you are telling something. Okay, let me go back. Now I am in a Delhi directory. Let me go back. Okay, now I came to my user home directory. Okay, fine. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు ఇప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యూ గైస్ ఆర్? ఎస్టర్డే సెషన్ అంతా, సారీ ఫ్రైడే సెషన్ ఆల్సో ఐ డిస్కస్డ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ దిస్. ఫ్రైడే సెషన్ కూడా నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ వర్క్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను. పర్మిషన్స్, ఫైల్ పర్మిషన్స్, డైరెక్టరీ పర్మిషన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవి లింక్స్, వీ విల్ డిస్కస్ టుడే ఓన్లీ వాట్ ఈస్ లింక్ అనేది. ఇక్కడ యూజరు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూపు. చూడండి యూజర్ నేమ్, గ్రూప్ నేమ్ సేమ్ ఉంది, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ EC2 యూజర్తో నువ్వు క్రియేట్ చేసావు కాబట్టి. ఇక్కడ థర్డ్ కాలం వచ్చేసి యూజరు, ఫోర్త్ కాలం వచ్చేసి గ్రూపు, ఫిఫ్త్ కాలం వచ్చేసి ఎంత మెమరీ సైజ్ ఉంది, ఈ ఫైల్లో ఎంత మెమరీ సైజ్ ఉంది అంటే ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ డేటా, ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఓకే ఫైన్. ఏ టైంలో నువ్వు ఈ ఫైల్ని అప్డేట్ చేసావు, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్. ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ లైన్ ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్ టు దిస్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ, హౌ మెనీ లింక్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ ద యూజర్, what is the group of this file, what is this group of this file, what it will indicate is who will access this file. Okay, today someone asked, right, Prashant, how to give this access to only particular user? Only EC2 user can access this, because every user have separate group will be there. I will discuss these points guys, don't worry. Okay, what is the memory size, when it is created, what is the file name. Okay, sorry, when it is updated, recently updated, what is the file name? This line indicates guys. Okay, if you take any line, that is fine. Okay, you guys are clearly observing. D means directory, hyphen means file. You know already. Clear guys? Come on guys. Clear everyone, whatever I am trying to convey? Okay, perfect. I will share the document, don't worry. I will share the document. Don't ping me anything one-to-one. You can drop a message in a public chat, because everyone is here registered candidates. No one is there guys. Everyone is registered candidates. Please ping me in the public group only.
Okay, like meeting group chat only. Don't ping me one to one. If you are pinging one to one, other people might not understand what you are requesting. Okay, fine. All right. Thank you. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూజర్ ఉన్నాడు కదా, ఈ ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఇక్కడ థర్డ్ కాలం వచ్చేసి మనకి యూజర్. ఈ యూజర్ని చేంజ్ చేయాలంటే మనకు ఒక కమాండ్ ఉంది, CHOWN, చేంజ్ ఓనర్. ఓనర్ని చేంజ్ చేయడానికి మనకి లైనక్స్లో ఒక కమాండ్ ఉంది. ఆ కమాండ్ నేమే CHOWN, చేంజ్ ఓనర్. ఈ కమాండ్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ రూట్ యూజర్స్ మాత్రమే రన్ చేయగలరు. ఎవరికైతే అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉంటుందో, రూట్ ప్రివిలేజెస్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ కమాండ్ని రన్ చేయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫైల్కి ఈ యూజర్ని EC2 యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే వేరే యూజర్కి నేను పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ యూజర్ని రిమూవ్ చేసి వేరే యూజర్కి ఇవ్వాలనుకున్నా. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? చేంజ్ ఓనర్ నేమ్ ఏంది? రూట్. ఏ ఫైల్కి? abc.txt, ఈ ఫైల్కి ఇవ్వాలనుకున్నాను. మీకు ఒక పాయింట్ ఇప్పుడే చెప్పాను. చేంజ్ ఓనర్ అనే కమాండు ఓన్లీ రూట్ యూజర్ మాత్రమే రన్ చేయాలా. EC2 యూజర్ రూట్ యూజరా? కాదు. EC2 యూజర్ రూట్ యూజర్ కాదు కాబట్టి పర్మిషన్ డినైడ్ అలా రావాలి మెసేజ్. చూడండి, CHOWN కమాండ్ అనేది చేంజింగ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ abc.txt ఫైల్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆపరేషన్ ఈస్ నాట్ పర్మిటెడ్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. CHOWN command can be run with a root user only. Normal user, he can't run it. Until unless he will get a root privileges. Root admin అంటే అడ్మిన్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఉంటేనే రన్ చేయగలం. నేను రన్ చేసింది ఇప్పుడు EC2 యూజర్తో. ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే రూట్ యూజర్గా స్విచ్ అయ్యి ఈ ఫైల్ చేంజ్ చేయడం, లేదనుకుంటే సూడో యూస్ చేసుకోండి మీకు యాక్సెస్ ఉంటే. ఓకే, సూడో ప్రివిలేజెస్. సూడో అంటే రూట్ యాక్సెస్ ప్రివిలేజెస్. సూడో చేంజ్ ఓనర్, ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఎంటర్. చూడండి, చేంజ్ అయింది. LS-LRTH. చూడండి యూజర్ చేంజ్ అయిందా లేదా రూట్ యూజర్కి? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ గైస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎనీ యూజర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ కమాండ్? ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు కొన్నిసార్లు అంటే ఫ్రెషర్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ ఇది. జనరల్గా పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ వాడతాం? యూజర్ని చేంజ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ వాడతాం? చేంజ్ ఓన్ కమాండ్. CHOWN కమాండ్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ స్లాష్? మీకు లైనక్స్లో డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుంటాను. వన్ సెకండ్. మీకు లైనక్స్లో డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు వాట్ ఈజ్ స్లాష్ అంటే మీకు హోమ్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుంటాను. రూట్ డైరెక్టరీ. స్లాష్ అంటే మనకి రూట్ డైరెక్టరీ. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంటుందని చెప్పాను. ఇక్కడ యూజర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 యూజర్. ఓకే, నార్మల్ యూజర్స్ అంతా మనకి హోమ్ డైరెక్టరీలో ఇక్కడ షోర్ అవుతూ ఉంటారని చెప్పాను. ఓకే, అలానే రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఎలా ఉంటుంది? /root. దిస్ ఈస్ ద రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. నార్మల్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో దాని లోపల నార్మల్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్గా చూపించున్నాను కూడా. దాని తర్వాత రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అయితే ఇది, రూట్ డైరెక్టరీ అయితే ఇది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వాట్ ఈజ్ స్లాష్ అంటే స్లాష్కి /rootకి డిఫరెన్స్ ఏంది అని అడుగుతుంటారు. స్లాష్కి /rootకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది రూట్ డైరెక్టరీ. దీని కింద మల్టిపుల్ సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏమేమి ఉంటాయి? హోము, ETC. ఓకే, అలానే మీకు అదర్ OPT డైరెక్టరీ, అలా మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, లెట్ మీ కమ్ టు మై టెర్మినల్. LS-LRTH. For example, here you guys are seeing many TXT files. Extension TXT. Every file ending with TXT only. Few files are logs and other directories also there. I want to change the owner. I want to change the user. This user. Okay, I want to change the user. All the TXT files. అన్ని TXT ఫైల్స్కి ఒకేసారి నేను యూజర్ని చేంజ్ చేయాలి. రూట్ యూజర్గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? సూడో చేంజ్ ఓనర్. ఓకే, ఓనర్గా ఏమేమి చేంజ్ చేయమన్నా? రూట్గా చేంజ్ చేయమన్నాను. ఏ ఫైల్కి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ errors.txt.
ఈ ఫైల్కి. ఇలా మీరు ప్రతి ఫైల్ని టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం గైస్. ఓకే, మోర్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చారనుకో, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం మనం టెక్నికల్గా. ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చి ఆ ప్యాటర్న్కి నీకు చేంజ్ చేయమన్నాడంటే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ స్ట్రింగు ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా ఉండని, ఫైల్ నేము ఏ ఫైల్ నేమ్ అయినా ఉండని, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్టార్. స్టార్ మీన్స్ ఎనీ ఫైల్ నేమ్ దట్ ఎండ్స్ విత్ txt, any file name that ends with txt, or else that ends with python, that ends with c++, that ends with java, that ends with c language, that ends with yaml, whatever it might be. File name can be anything, but that string must be ends with, that file name must be ends with .yaml. For example, I am changing to .txt file. txt files అన్నిటికీ I am changing user to root. Are you guys are understanding? Instead of changing one by one, if you are getting this type of requirement, okay, please change it to all the YAML files. Please change it to all the txt files. Please change it to all the other files like Python related code or Java related code. Then you need to use like this. Enter. See, ls-lth. Wherever .txt is there, if you guys are clearly monitoring, all the user information is changed or not? All the user information is changed or not? This is also one type of use case to use this command, guys. This is also one type of use case you need to use this command. Okay, fine. Perfect. Okay. Yes. Okay. చేంజ్ ఓనర్లోనే రికర్సివ్ ఉంది. చేంజ్ ఓనర్లోనే రికర్సివ్ ఉంది. యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్. డాక్యుమెంట్లో నేను ఇస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఒక రికర్సివ్ నేను చెప్పానంటే యూ కెన్ డూ సమ్ R&D ఆన్ అదర్ కమాండ్స్ ఆల్సో. ఫైన్. ఒక డైరెక్టరీకి నువ్వు రికర్సివ్ అప్లై చేస్తే దాంట్లో ఉన్న సబ్ డైరెక్టరీస్ కూడా నీకు చేంజెస్ ఉంటాయి. ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇదే ఆప్షన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్. ఓకే, ఈ గ్రూప్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూప్ని నేను చేంజ్ చేయాలా, abc.txt గ్రూప్ని నేను చేంజ్ చేయాలా. ఎలా చేంజ్ చేయాలా? ఈ గ్రూప్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ద chgrp అనే లైనెక్స్ కమాండ్ ఉంది. chgrp. డోంట్ వరీ గైస్, ఐ విల్ షేర్ ద వండర్ఫుల్ డాక్యుమెంట్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ am trying to explain in the class. Every class I will share the running notes. Every class I will share the running notes. When you are watching the video, like when you are attending our live sessions, don't write anything. Just listen whatever we are trying to convey, because you need to remember in a long run. These things in a long run. Okay, all right, perfect. Okay, change group. CHOW అంటే ఓనరు, GRP అంటే ఏంది? గ్రూప్. ఏం గ్రూప్గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? జనరల్గా మనకి ఈ లైనెక్స్ ఓకే రెడ్ హ్యాట్లో అన్ని గ్రూప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే, ఓకే ఎక్కడ ఈటీసీ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో, మనకి గ్రూప్ అనేటువంటి ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని గ్రూప్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్. ఓకే, ఈ డైరెక్టరీలో ఉన్నటువంటి వాటిని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఓకే ఫైన్. ఓకే, గ్రూప్ అనే డైరెక్టరీ కాదు, దట్ ఈస్ ఫైల్ గైస్. దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ క్యాట్. ఓకే, చూడండి, ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ గ్రూప్స్. కావాలంటే చూడండి, ఈసిటీ యూజర్ అనే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఆ యూజర్ కూడా గ్రూప్ ఉంది. ఎవ్రీ యూజర్కి లైనెక్స్లో గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ని మల్టిపుల్ గ్రూప్స్లో యాడ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక డెవలపరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి అనే అతను డెవలపర్ అనుకో, సాయి అనేటువంటి డెవలపరు డెవాప్స్లో వర్క్ చేస్తుంటాడు. కొన్నిసార్లు అతను డీబీ మీద స్ట్రాంగ్ అయితే డీబీ మీద వర్క్ చేస్తుంటాడు, మైట్ బి ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయి ఉండొచ్చు. అటువంటిప్పుడు మనం మల్టిపుల్ గ్రూప్స్లో యాడ్ చేయాలి కదా అతన్ని. అటువంటిప్పుడు ఒక యూజరు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్లో ఉంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ one to many relationship. You might not understand these relationships, guys. You are understanding what is the relationship means. Okay, in BTech relationships, okay, masters relationship, intermediate relationship, those relationship might you will understand. But as per the database, one to many, many to many, many to one, one to one relationship. Okay, many relationships are there. I will explain, don't worry, when the situation comes. Okay, no problem. Leave it, guys. Sorry. ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ చేంజ్ చేయడానికి మనకి
డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ చాలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఏదో గ్రూప్ని యూస్ చేయొచ్చు, బట్ వీల్ అనే గ్రూప్ని జనరల్గా యూస్ చేస్తుంటాం మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం. ఈ వీల్ అనే గ్రూప్ని జనరల్గా యూస్ చేస్తాం. ఈ గ్రూప్ని యూస్ చేయకుండా మనమే గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసి యూస్ చేయడం మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. డోంట్ వరీ. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు వీల్ గ్రూప్. EC2 ఐఫోన్ యూజర్ అనే గ్రూప్ ఉంది కదా, నేను వీల్ గ్రూప్కి చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలా? CHGRP. ఓకే, గ్రూప్ నేమ్ ఏంది? వీల్. సారీ, టైప్ వీల్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? ఫైల్ నేమ్ ఈస్ abc.txt. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు లైక్ చేంజ్ ఓన్ కమాండ్ దేనికి? ఓనర్ని చేంజ్ చేయడానికి. CHGRP దేనికి? గ్రూప్ని చేంజ్ చేయడానికి. బట్ చేంజ్ ఓన్ కమాండ్ అండ్ CHGRP and change owner command both need to be run with a root privileges only. As a normal user, you can't run these commands. Enter. See, it is throwing operation permitted. That is the reason. ఓకే, చూడండి, మీ టెర్మినల్లో ఇక్కడ ఎండింగ్లో ఉన్నారనుకోండి, ఒకేసారి స్టార్టింగ్ పోవాలంటే మన వాళ్ళు ఇలా కొడుతుంటారా? ఇప్పుడు కర్ల్ కమాండ్స్ కొన్ని రన్ చేస్తుంటాం, ఇలా లెఫ్ట్ రైట్ పోతా ఉంటారు. ఓకే, డోంట్ డూ లైక్ దట్. కంట్రోల్ A అంటే స్టార్టింగ్, కంట్రోల్ E అంటే ఎండింగ్. నీ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ A కొట్టారంటే ఎక్కడున్నా స్టార్టింగ్కి వచ్చేస్తారు, కంట్రోల్ E కొట్టారంటే ఎండింగ్కి వచ్చేస్తారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సూడో ఎంటర్. సి ls-lrth చూడండి, గ్రూప్గా చేంజ్ అయిందా లేదా? ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే? No, Sai Krishna, once you created any group with the help of general group command, create group commands, user commands, by default that will go and sit there only with the help of that command. In backend, that links will be there. I will show, don't worry. Okay, fine. By default, మనం అక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయబడలేదు శివకృష్ణ. We can do it from here only, but that will be linked to that directory in backend. Okay, fine. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, సార్టెడ్ డేటా, ఏదో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్. ఫైల్ దెన్ sorted.txt. సి యాస్కీ టెక్స్ట్ అంటే ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మేట్లో డేటా ఉంది. యాస్కీ అంటే మనకు ప్రోగ్రామెటికల్గా అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అంటారు ఫుల్ ఫామ్ ఇది. మీరు C లాంగ్వేజ్ కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదువుకుంటే ఈ టర్మ్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనకేం అవసరం లేదు, ఏ ఫైల్ అయితే ఉందో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ అని డిసైడ్ చేయడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ file2.txt అనేది ఎంప్టీ, చూడండి ఎటువంటి డేటా లేదు దీంట్లో. ఇక్కడ ఏదో సమ్ డేటా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సి ఫైల్ ఎంప్టీ, సారీ file2.txt చూడండి, file2 అనేది ఎంప్టీ ఫైల్. ఇది అంటే ఆ ఫైల్ టైప్ తెలుసుకునే దానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఫైల్ కమాండ్ గైస్. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ ఫైల్ కమాండ్. ఆ ఫైల్ ఎంప్టీనా కాదని ఓకే మల్టిపుల్ వేస్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఫైల్ కమాండే యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎంప్టీ ఫైల్కి. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఫైల్ అయితే డేటా ఉండదో ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, అంటే డేటా ఎటువంటి డేటా లేదని. ఇది ఎంత డేటా ఉందని కదా, నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ కదా, ఎంత డేటా దీంట్లో ఉందని. ఇక్కడ 0 ఉందని అంటే దీని మీనింగు ఈ ఎంటైర్ టేబుల్లో మనం ఈ స్పెసిఫిక్ కాలం తీసుకొని అక్కడ 0 ఉన్నటువంటి కౌంట్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఫైల్స్ 0 ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ని కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఆ కమాండ్ మనకి తర్వాత వస్తాయి ఆ కమాండ్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ వేస్లో మీరు ఆలోచిస్తే దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇలానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అంటే అలానే ఉండకపోవచ్చు, ఇంకొక అప్రోచ్ ఉండొచ్చు. ఇది బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ అయి ఉండొచ్చు, షార్ట్ కట్స్ మనకు వేరే అప్రోచెస్ ఉండొచ్చు. పర్ఫెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఓకే, ఈ సిచ్యువేషన్ నేను ఒకసారి ఎప్పుడంటే ఆన్ కాల్ అని ఉంటుంది మనకు సపోర్ట్. ఆన్ కాల్ అంటే మధ్యలో నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నానని మీరేమి ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఆన్ కాల్ సపోర్ట్ అని ఉంటుంది. ఆన్ కాల్ అంటే 24/7 ఏదన్నా క్రిటికల్ ఇష్యూ వస్తే నీకు కాల్ చేస్తారు. యాజ్ ఏ సపోర్ట్ SRE ఇంజనీర్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్, వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ Docker and Kubernetes mainly, right? We are supporting entire applications, 55 microservices we are supporting. Let me open Notepad. White code. ఈ కమాండ్ 1 సెకండ్లో చెప్పేయచ్చు, కానీ ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడాలా,
ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం ఈ కమాండ్ వాడాలనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. నాకు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఇలా వచ్చిందంటే నేను ఒకసారి చెప్తాను. అంటే అదే పెద్ద కమాండ్ ఏం కాదు, కానీ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఆ టైంలో ఆ కమాండ్ ఉందని థాట్ రాలేదు, ఎందుకనంటే నేను ప్రీవియస్కి యూస్ చేయలేదు ఆ కమాండ్స్ని. అప్పుడు కొంచెం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా మన గూగుల్, చాట్ జీపీటీ లేదా వేరే టీమ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇలా చేస్తున్నాను నేనంటే ఆ, వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా జనరల్గా బ్రూట్ ఫోర్సెస్ సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఇంకా మేము ఎక్కువ సెర్చ్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయగలం, సింపుల్ కమాండ్ లైన్ ఎక్స్ లేదు, పెద్ద ఏం కష్టం కాదు మనకి. 1 సెకండ్. ఇప్పుడు డేటాబేస్ మైగ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ అనే కాదు కానీ ఒక అప్లికేషను మీకు క్యూబర్నెటీస్లో చెప్తాను. ఒక ఈ క్లస్టర్ నుంచి ఇక్కడ రన్ అవుతుంది అనుకో, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకోండి ఏ అనేటువంటి క్లస్టర్లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఏ నుంచి మనం బీకి తీసుకెళ్ళాలా, ఏ నుంచి మనం బీకి తీసుకెళ్ళాలి. మీకు ఈ క్లస్టర్ అంటే ఏంది, క్యూబర్నెటీస్ క్లస్టర్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మీకు ఏం తెలియదు. జస్ట్ నేను చెప్పేది బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకోండి, అర్థమైతే ఓకే, లేకపోతే వదిలేసేయండి. ఓకే, లేకపోతే వదిలేసేయండి. ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MySQL ఉంది. ఇక్కడ మాకు 3 డేటాబేసెస్ ఉండేటి ప్రాజెక్ట్స్లో: MySQL, కౌచ్ బేస్, ఎలాస్టిక్ సర్చ్ డీబీ. ఇక్కడ MySQL అనే డీబీ ఉంది. MySQL అనే డేటాబేస్లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ ఉంది. టేబుల్ అంటే ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని మనం ఏమంటాం, టేబుల్ అంటాం. మీకు మ్యాథమెటికల్గా కూడా బాగా తెలుసు. దీంట్లో సమ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇట్లా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఆ డీబీలో. ఆ డేటాబేస్లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ రోస్ వచ్చేసి 6 రోస్, కాలమ్స్ వచ్చేసి 3 కాలమ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ రోస్ వచ్చేసి 10 రోస్, అలానే కాలమ్స్ వచ్చేసి 5 కాలమ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టేబుల్ స్కీమా డిజైనింగ్ ఐస్. ఆ స్కీమా డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు డిపెండ్స్ ఆన్ ద దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది టేబుల్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా, ఏ అనేటువంటి క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలా, బి అనే క్లస్టర్కి తీసుకెళ్ళాలా. ఓకే, మాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అక్కడ. ప్రశాంత్, కెన్ యూ రైట్ ఏ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాయడు. ఆ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ దేనికి రాయాలంటే ఈ డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టేబుల్ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలా. టేబుల్ 1లో ఓకే 6 రోస్ అండ్ 3 కాలమ్స్. టేబుల్ 2 అలానే 10 రోస్ 5 కాలమ్స్. ఇలా ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ అని ఆ డేటా రిట్రీవ్ కావాలి ప్రశాంత్. ఎన్ని డేటాబేస్లు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయో అన్ని టేబుల్స్ ఆ MySQL డేటాబేస్లో మల్టిపుల్ స్కీమాస్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అవన్నీ తీసుకొని ఈ డేటాను రెడీ చేసుకొని ఒక ఫైల్లో షేర్ చేయండి అని అడిగారు. అంటే ఇండివిజువల్గా నేను ప్రతి టేబుల్ని సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి మొత్తం చూసి లేదంటే డిస్క్రైబ్ చేసి చూస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుందా లేదా, దానికోసం నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాశాను, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాసాం. ఈ యాక్టివిటీ నేనే చేశాను గైస్. ఈ యాక్టివిటీ నేను ఓన్ తీసుకొని చేసామన్నమాట. ఓకే, మేము లీడ్ చేసాం. నేను షిఫ్ట్ లీడ్గా ఉన్నప్పుడు నేను లీడ్ చేశాను దీన్ని. ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ రాసి డేటా మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత నా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ బి క్లస్టర్కి మైగ్రేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, మళ్ళీ ఆ డేటాబేస్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాబేస్ను కూడా తీసుకురావాలి ఇక్కడికి. మనం డేటాబేస్ను కూడా తీసుకొస్తే ఇక్కడ క్రిటికల్ రోల్ ఏంది, అప్లికేషన్ కన్నా డేటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఉంది కదా, అది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి తీసుకెళ్లే దాన్ని మనం మైగ్రేషన్ అంటాం, టెక్నికల్గా మైగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఈ డేటాని నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం డీటెయిల్స్, రోస్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నా కాడ ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకున్నా, abc.txt. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a.txt అనే ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుని, ఎందుకని ఏకి సంబంధించింది కాబట్టి. ఈ డేటా మైగ్రేషన్ జరిగిన తర్వాత నీ డేటా బ్యాకప్ మొత్తం ఇక్కడికి డేటా కంప్లీట్గా డేటా సింక్ అయిన తర్వాత బీ క్లస్టర్ కూడా డేటాబేస్ వాళ్ళు చూసుకుంటుంది. వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ అదే పైథాన్ స్క్రిప్ట్ని బీ క్లస్టర్లో కూడా రన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫైల్ జనరేట్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ b.txt. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుద్ది, ఫస్ట్ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఇలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రోస్ ఉన్నాయి, మొత్తం డేటా తీసుకున్నాను నేను. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సార్, నా డ్యూటీ ఏంది, యాజ్ ఎ డెవాప్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ SRE ఇంజనీర్గా నేనేం చేసేవాడినంటే
ఈ 2 ఫైల్స్ని కంపేర్ చేసేవాడిని. అంటే ఇక్కడ ఏదన్నా డేటా లాస్ అయిందా, చిన్న మైనర్ చేంజెస్ కూడా రాకూడదు గైస్. ఎందుకనంటే లైవ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు అక్కడ, లైవ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. రోడ్స్లో టర్న్ ఓవర్ జరుగుతూ ఉంటుంది అమౌంట్, బడ్జెట్ అంతా. నేను ఒక శాంపుల్గా చెప్తాను, ఇటువంటి కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 2 ఫైల్స్ని కంపేర్ చేస్తే 2 ఫైల్స్ కానీ నాకు డేటా ఈక్వల్ అని వస్తే సాటిస్ఫైడా లేదా, అంటే సక్సెస్ కేసా లేదా? సక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఇక్కడ 6/2 వచ్చింది అనుకో, అంటే 6 రోస్ 2 కాలమ్స్, అంటే ఇది ఒక కాలం ఏదో మిస్ అయిపోయింది డేటా, అంటే ఒక కంపారిజన్. ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలా. ఇంతకుముందు డేటా ఏముంది, ఇప్పుడు డేటా ఏముంది, ఇలా కంపేర్ చేసుకునే దానికే మనకి లైనెక్స్లో ఒక డిఫ్ అనే కమాండ్ ఉంది గైస్. లైనెక్స్లో మనకి డిఫ్ అనే కమాండ్ ఉంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ మాన్యువల్లీ, మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే మేము బియాండ్ కంపేర్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. బియాండ్ కంపేర్ మీరు డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బియాండ్ కంపేర్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ 2 ఫైల్స్ ఈక్వల్ కాదని, అది మాన్యువల్ కంపారిజన్. అక్కడ మీరు హైలైట్ చేస్తుంది ఏదన్నా మిస్కమ్యూనికేషన్ అయితే. కానీ యాక్చువల్గా లైనెక్స్లోనే మనం కంపేర్ చేసేయచ్చు. లైనెక్స్లోనే మనం బియాండ్ కంపేర్లు కూడా వాడపడలే. ఇంతకుముందంతా మేము అయ్యే వాడేవాళ్ళం, మనకు తెలియదు కదా. స్టార్టింగ్ మనం ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు అటువంటిప్పుడు మనకు కొన్ని ఐడియా ఉండవు. ఓకే ఫైన్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ అలా చెప్పాను కదా. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఫైల్, ఏదో ఒక ఫైల్ గూగుల్ నుంచి సెర్చ్ చేయండి, ఏదో ఒక ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమాన్ సెట్, ఈ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఏదో ఒక ఫైల్, ఈ ఫైల్ ఒక ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఈ ఫైలు ఒక ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి, మీరేం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ విఐ స్పేస్ స్టేజింగ్ డాట్ యామెల్ స్టేజింగ్ ఎస్టీజీ డాట్ యామెల్ అని ఇచ్చాను. ఎస్టీజీ అనేది ఒక ఫైల్ నేమ్ అనుకోండి, స్టేజింగ్ అంటే మీకు తెలియదు. ఆ డేటా మొత్తం నేను వేసేసాను. ఓకే, అదేవిధంగా నేను విఐ స్పేస్ ప్రాడ్ డాట్ యామెల్ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్, ఆ ఫైల్లో కూడా అదే డేటాని వేసాను, అదే డేటాని అదే ఫైల్లో కూడా వేసాను. అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 ఫైల్స్ ఏవైతే నువ్వు ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేసావో, ఈ 2 ఫైల్స్ సేమ్ డేటా ఉంది. ఓకే, నవ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ డిఫ్ కమాండ్, డిఫ్ ఓకే స్టేజింగ్ డాట్ యామెల్ prod dot yaml, okay, you are not getting any output. Why? Both the files are in a sync, like same data ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేజింగ్ డాట్ యామెల్ ఒక డేటా ఉంది, ప్రాడ్ డాట్ యామెల్లో లైక్ ప్రాడ్ డాట్ యామెల్లో ఒక డేటాను చేంజ్ చేస్తున్నా. ప్రాడ్ డాట్ యామెల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ గ్రేస్ పీరియడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్లో గ్రేస్ పీరియడ్ వచ్చేసి 60 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్లో గ్రేస్ పీరియడ్ వచ్చేసి 60 సెకండ్స్ ఇచ్చాను. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే మన దగ్గరికి వచ్చి, ప్రశాంత్ లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్రేస్ పీరియడ్ ఎంత ఉంది, ప్రాడ్లో గ్రేస్ పీరియడ్ ఎంత ఉందో చూడమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ ఒక లొకేషన్లో ఉన్నదనుకో, ఓకే, చాలా లొకేషన్స్లో ఉంటే మళ్ళీ గ్రెప్ అప్లై చేసి చేయొచ్చు అదంతా. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, డిఫ్ స్టేజింగ్ డాట్ యామెల్ ప్రాడ్ డాట్ యామెల్, స్టేజింగ్లో గ్రేస్ పీరియడ్ ఎంత ఉంది, బై డిఫాల్ట్గా 30 ఉంది. ప్రొడక్షన్ ఈ ఫైల్ ఎంత ఉంది, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో 60 ఇచ్చాం. చూడండి, సి ఆర్ యూ గెటింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్? చూడండి, ఫస్ట్ ఫైల్లో 30 ఉంది, సెకండ్ ఫైల్లో 60 ఉంది. అంటే ఏదో సంథింగ్ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ ద బోత్ ద ఫైల్స్. ఓకే, ఏదో చేంజెస్ జరుగున్నాయి. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్. డిఫ్ అనే కమాండ్ దేనికి వాడతాం అంటే ఫైల్ కంపారిజన్ కోసం. దాంట్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటాని మనం కంపేర్ చేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు యూజ్ ద డిఫ్ కమాండ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Everyone is clear whatever I am trying to convey, guys? You guys are getting sleep. లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మీరు ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ వీక్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీక్ అంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 5 days మనకు టైం ఉంది. ఏదన్నా కొన్ని కమాండ్స్ పెండింగ్ ఉంటే సాటర్డే సెషన్ ఉంటుంది మీకు. డిఫ్ మీన్స్ డిఫరెన్స్. ఓకే, మీకు దీని గురించి మీరు ఎక్కువ R&D, నేను సిచ్యువేషన్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. మీకు 2-3 కమాండ్స్ చెప్పడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంటుంది. ఏ సిచ్యువేషన్ అన్నప్పుడు మీకు వెంటనే ఐడియా రావాలా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్కి తెలుసా లేదనేది మనం టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మనం ప్యానల్లో అతను మనల్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు, కానీ మనం అడిగితే అతను చెప్పలేడు. యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఏంది, అతను అడిగితే మనం చెప్పాలా, అలా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఏంటంటే మీరు కూల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి అంతే. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. మీ చేత ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇప్పిస్తాను గైస్, ఎందుకంటే అదే చెప్పేది, మీ సైడ్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ కావాలా.
If you guys are doing support, if you guys are providing support to me, then you will be in a next level. నెక్స్ట్ లెవెల్ అని అంటే ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారో హార్డ్ వర్క్ చేయని వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మీలో మీకే తెలిసిపోద్ది. ఓకే, డైలీ ఎవరైతే కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి, ప్రాక్టీస్ చేయని క్యాండిడేట్స్కి డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఫైన్. మీరు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటేనే మార్కెట్లో, ఇండస్ట్రీలో ఉండగలరు అనుకుంటే, డెవాప్స్ నేర్చుకుంటేనే మార్కెట్లో ఉండాలని కాదు. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారో ఇది బేస్ అనమాట. మీరు లాస్ట్ ఎల్కేజీ యూకేజీ నుంచి మీ కెరీర్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందో ఎడ్యుకేషన్ మీద, ఆ బేస్ కూడా ఉంటుంది. కొంచెం ఆ బేస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే దానికి కొంచెం టైము, ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ పెట్టాలా. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేట్ మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్లో ఒక పర్సన్ ప్లేస్ అయ్యాడు. అలా ఎవరైనా ప్లేస్ అయినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్నీ నేను తీసుకున్నట్టు అవుతుంది. దాన్ని ఇంకొక వేలో ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ క్రెడిట్ గోస్ టు వాళ్ళ ప్రీవియస్ స్టాఫ్కి. ఎవరైతే 10th క్లాస్ వరకు చెప్పుంటారో, ఇంటర్మీడియట్ ఎవరు చెప్పుంటారో, బీటెక్ కానీ, డిగ్రీ కానీ, మాస్టర్స్ కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో ఆ క్రెడిట్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి. ఎందుకనంటే ప్రీవియస్ హిస్టరీ మీద కష్టపడి ఉంటాడు, ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేశాడు. మన దగ్గర ఏదో 3 to 4 months, 5 months, 6 months ట్రైన్ అయిన తర్వాత కొడితే నా వల్లే అతనికి జాబ్ వచ్చింది, మన దగ్గరే జాయిన్ అవ్వడం వల్ల జాబ్ వచ్చింది అని చేయకూడదు అనేది నా ప్రిన్సిపల్ గైస్. ఫస్ట్ ఆ క్రెడిట్ వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్కి, వాళ్ళ స్టాఫ్కి, ఓల్డ్ స్టాఫ్కి. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి బేస్ అయినటువంటి పిల్లర్ అది. పైకి ఆ పిల్లర్ మొత్తం పైకి వచ్చిన తర్వాత పైన స్లాబ్ వేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. కింద నుంచి పిల్లర్ని బిల్డ్ చేసిన క్యాండిడేట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ పిల్లరు కింద మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు చూస్తారు కదా మీరు, అక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేసిన పిల్లర్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి నేను కట్టాను ఈ బిల్డింగ్ అని చెప్తే దట్ ఈస్ రాంగ్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ. పీపుల్ ఆర్ మిస్గైడింగ్ గైస్. ఓకే, నా దగ్గరే జాయిన్ అవ్వడం వల్ల జాబ్ వచ్చిందని అంటే అతనికి ఏబిసిడి లేకుండా నీ కాడికి వచ్చాడా? మ్యాథమెటికల్ నెంబర్స్ తెలియకుండా నీ కాడికి వచ్చాడా? అసలు ఇంగ్లీషే తెలియకుండా నీ కాడికి వచ్చాడా? ఏమి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ తెలియకుండా నీ కాడికి వచ్చాడా? ఓకే, ఫస్ట్ వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో కేకే ఫండానో లేకపోతే ఏబీసీనో ఎక్స్వైజెడ్ ఇన్స్టిట్యూటో లేకపోతే ఎక్స్వైజెడ్ ట్రైనర్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఫైన్. ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఫైన్. మీకు మాకు లింక్ ఎలా ఉండాలంటే సాఫ్ట్ లింక్, హార్డ్ లింక్ లాగా ఉండాలి. మీకు మాకు లింక్ ఎలా ఉండాలంటే సాఫ్ట్ లింక్, హార్డ్ లింక్ లాగా ఉండాలి. మనకి లైనెక్స్లో గైస్. ఓకే, దిస్ సర్వర్ గాట్ డిస్కనెక్టెడ్. లెట్ మీ ఓపెన్ న్యూ విండో. మనకి లైనెక్స్లో లింక్స్ ఉన్నాయి గైస్. ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్కే లింక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ వర్కింగ్ ఆల్సో, అడ్మిన్ లెవెల్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, కానీ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం చాలాసార్లు అడిగాడు దీన్ని. ఓకే, లైనెక్స్ లింక్స్ చెప్పమని ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం చాలాసార్లు అడిగాడు. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నాను కదా. ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్ లింక్, వాట్ ఈస్ హార్డ్ లింక్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ లింక్, హార్డ్ లింక్ అని మెనీ ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. కానీ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ లేకుండా ఆ కాన్సెప్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి చాలా డిఫికల్ట్. అట్లీస్ట్ 1 or 2 డిఫరెన్సెస్ అయినా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ 1 or 2 డిఫరెన్సెస్ అయినా తెలుసుంటే మనం ప్యానల్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్ఎస్ఐఫ్ అని ఎల్ఆర్టీహెచ్ అని కొడితే ఇక్కడ మీకు 1, 3, ఏదో 2 ఇలా నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. వీటినే మనం లింక్స్ అంటాం. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సెకండ్ కాలంలో. ఫస్ట్ కాలం పర్మిషన్స్, సెకండ్ కాలం లింక్స్ అంటే సాఫ్ట్ లింకు, హార్డ్ లింకు, ఒక ఫైల్కి లింక్ అనమాట. థర్డ్ కాలం వచ్చేసి యూజర్స్, ఫోర్త్ కాలం గ్రూపు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ సైజు. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది ఆ ఫైల్ నేమ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లెట్ మీ గో టు మై డాష్ బోర్డ్ హియర్, వైట్ బోర్డ్. ఓకే, మనకి రియల్ టైంలో ఓకే /var lib ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, /var lib. ఓకే, ఇక్కడ ఏదన్నా ఏబిసి డాట్, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్, order.log అనుకో, అమెజాన్ order.log. ఇక్కడికి ఈ లొకేషన్కి లాగ్ ఫైల్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం లాగ్ అంటే ఓకే, అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డెవలపర్ డీబగ్ కానీ, ఇన్ఫో కానీ కోడ్ లెవెల్లో రాసుకుంటాడు. ఆ లాగ్ మొత్తం ఇక్కడ ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది. ఈ లాగ్ని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయడానికి మనకు పర్మిషన్ ఉండదు. ఎందుకనంటే ఇది క్రిటికల్ డేటా. ఈ లాగ్ కానీ ఏదైనా కరప్ట్ అయిందనుకో, ఏదైనా ఇమీడియట్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు డీబగ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు జరిగింది
అసలు ఆర్సిఎన్ ఇటువంటివి రాయడానికి మనకి మెయిన్ లాగ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ మెయిన్ లాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, రిప్లికా అంటే డూప్లికేట్ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఆర్డర్ డాట్ లాగ్ అని ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా ఇక్కడికి సింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సింక్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఫైల్ ఇది. ఈ ఫైల్లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఈ ఫైల్లో కూడా అదే డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కస్టమర్కి అంటే మన డెవలప్మెంట్ టీం కానీ మన డెవాప్స్ వాళ్ళకి కానీ ఈ ఫైల్కి యాక్సెస్ ఇచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే మనం ఈ ఫైల్ని క్యాట్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఆ లాగ్ని. ఈవెన్ దో యూ డిలీటెడ్ దిస్ ఫైల్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మెయిన్ ఫైల్ అలానే ఉంటుంది. ఈ మెయిన్ ఫైల్ డిలీట్ చేయాలంటే మనకి అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి, లేదంటే ఆ ఫైల్కి మనకి యాక్సెస్ ఉండాలి. అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండింటికి లింక్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. లింక్ అనేది ఇదే కాదు గైస్, మల్టిపుల్ వేస్లో మనం వాళ్ళు లైనక్స్ అడ్మిన్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూసింది ఇది. లింక్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక ఫైల్కి ఇంకొక ఫైల్కి లింక్ ఇస్తాం మనం. దాన్ని ఇవ్వడానికి మనకి లైనక్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి సాఫ్ట్ లింకు, అనదర్ వన్ వచ్చేసి హార్డ్ లింక్. హెచ్ఏఆర్డి, హార్డ్ లింకు, సాఫ్ట్ లింకు. లైనక్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి సాఫ్ట్ లింకు, ఒకటి వచ్చేసి అనదర్ వన్ వచ్చేసి హార్డ్ లింకు. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? లింక్ అంటే ఏంది? ఒక ఫైల్కి ఇంకొక ఫైల్కి మనం కనెక్షన్ లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అంటే డేటా సింకింగ్ కోసం మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ హార్డ్ లింక్. Then let me take a soft link. Okay, fine. సాఫ్ట్ లింక్, హార్డ్ లింక్. ఓకే, ఫైన్. ఫస్ట్ ఒక లింక్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై సర్వర్. ఇలా ట్యాబ్స్ అవ్వడానికి నేను ఆల్ట్ ట్యాబ్ అని ప్రెస్ చేస్తాను గైస్ కీబోర్డ్లో. ఆల్ట్ ట్యాబ్. ఓకే, ఫైన్. ఎన్ని కంప్యూటర్ బేసిక్స్ జస్ట్. ఓకే, ఈ కాపీ చేయడం, పేస్ట్ చేయడం ఇటువంటివన్నీ కంప్యూటర్ బేసిక్స్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ order.log అనే ఫైల్ ఏదో ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ సీ వాట్ డేటా కంటైన్స్. order.log అనే ఫైల్ ఉంది. order.log ఫైల్లో ఇక్కడ ఓకే, మీకు ఇంత ఫైల్ తీసుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతారు. లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ name.txt, cat name.txt. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో సమ్ డేటా ఉంది. నేమ్స్ అన్నీ వచ్చి ఈ ఫైల్లో పడతా ఉన్నాయి. ఓకే, లైవ్ లాగ్ అనుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చి డేటా స్టోర్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీనికి లింక్ క్రియేట్ చేయాలా? ఈ ఫైల్కి నేను డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు, రిమూవ్ చేసేసుకోండి కావాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్కి లింక్ క్రియేట్ చేసి ఆ లింక్ ఫైల్ మనం డెవలప్మెంట్ టీం కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలా? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ln అనే కమాండ్ ఉంది మనకి. లింక్ని క్రియేట్ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫైల్ name.txt. దానికి లింక్ ఫైల్ నేమ్ ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్ లింక్ name.txt అని ఇచ్చాను. హార్డ్ లింక్ name.txt. ఎంటర్. చూడండి, సి ఆపరేషన్ పర్మిటెడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? ఓకే, ఫెయిల్ టు క్రియేట్ ఏ హార్డ్ లింక్ name.txt ఆపరేషన్ పర్మిటెడ్. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు యూస్ sudo. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా. చేంజ్ ఓనరు, చేంజ్ గ్రూపు, సాఫ్ట్ లింకు, హార్డ్ లింక్స్ ఇటువంటి క్రియేట్ చేయడానికి యూనిట్ అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్. ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇలా కూడా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను ఎలా టచ్ కమాండ్ వాడలేదు, విఐ కమాండ్ వాడలేదు, క్యాట్ కమాండ్ వాడలేదు ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి. క్యాట్ కమాండ్ ద్వారా కూడా ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. ln ద్వారా కూడా మనం ఫైల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, ఐ హ్యావ్ దట్ పాయింట్. ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జగన్. యా, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మెయిన్ ఫైల్కి ఒక సపరేట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, లింక్ ఫైల్. కావాలంటే చూడండి. సి వన్ ఫైల్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఇస్ దిస్? హార్డ్ లింక్.txt. name.txtకి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి, లింక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంతకుముందు 1 ఉంటుంది, ఇప్పుడు 2 అయింది. ఓకే, బై డైరెక్షనల్ లింక్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, అట్ ఎండింగ్ ఐ విల్ గివ్ ద ఛాన్స్ గైస్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
హార్డ్ లింక్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఒరిజినల్ ఫైల్లో ఏదైతే ఉందో అలానే హార్డ్ లింక్లో కూడా అదే డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ అప్డేట్ సమ్ డేటా ఇంటూ ఏ మెయిన్ ఫైల్. ఈ ఫైల్లోకి ఏదో సమ్ డేటా వచ్చింది, నేమ్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఈ ఫైల్లోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్లోకి డిఈఎఫ్ అనే డేటా వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, యూనిట్ ఓపెన్ యాజ్ రూట్ రిలీజ్. 1 సెకండ్, లెట్ మీ ఓపెన్. ఓకే, ఈ ఫైల్లోకి ఏదో సమ్ డేటా వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రూట్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ గైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ లింక్ రైట్. ఓకే, ఇక్కడికి ఏదో డిఈఎఫ్ అని వచ్చింది అనుకోండి. లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. ఈ ఫైల్లో నేను లాస్ట్లో డిఈఎఫ్ అని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఈ ఫైల్లో డేటా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఉండాలి ఆ డేటా హార్డ్ లింక్కి. కావాలంటే చూడండి, హార్డ్ లింక్ డాట్ టీఎక్స్టీ చూడండి. డిఎఫ్ వచ్చిందా లేదా? నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఏం ఇన్సర్ట్ చేయడం లేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈస్ కమింగ్ టు హియర్, it is mapping indirectly to this file. I think you guys are clear. Data is in sync. Okay, how to create ln original file dot okay link file original link file. This is the syntax guys. ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. ln అంటే లింక్ అని, హార్డ్ లింక్ని క్రియేట్ చేసే సింటాక్స్ అది. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ ద inode of these files. What is the command you need to see? What is the command you need to enter if I want to see the inode of these files guys? Can you please help me? For example, I want to see the, in previous sessions I discussed inode. Okay, I want to see the inode of this data.txt, sorted.txt, for example, any file. Okay, name.txt, hardlink.txt. I want to see the inode. What is inode? Previously, please go through that old videos. Okay, ఎవ్రీ డైరెక్టరీకి ఒక ఫైల్కి బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టర్మ్లో మనం ఐనోడ్ అంటాం దాన్ని, యూనిక్ ఐడి. ఓకే ఫైన్, డిఫరెంట్ ఐడి ఫైన్. ఇప్పుడు ఐనోడ్ కావాలంటే LS-LRTH. ఓకే, ఐ అని ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. హిడెన్ ఫైల్స్ కావాలంటే ఏతో పాటు ఐ. ఓకే, ఐ కావాలంటే ఐనోడ్ నెంబర్ చూడండి, SC. ఇక్కడ ఐనోడ్ నెంబర్ చూడండి, ఒరిజినల్ ఫైల్కి అలానే హార్డ్ లింక్కి నువ్వు లింక్ క్రియేట్ చేసిన దానికి ఐనోడ్ నేమ్ సేమ్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద హార్డ్ లింక్, ఐనోడ్ నెంబర్ ఈస్ సేమ్. If you are going for the hard link, the inode number is same. Perfect. You guys are perfect. Okay, fine. ఇంకా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు టెల్ ఈస్, ఓకే ఫైన్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ హార్డ్ లింక్ ఫర్ దిస్ ఢిల్లీ డైరెక్టరీస్కి క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. I want to create a hard link for this Delhi directory. ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ ఫైల్కి ఒక ఫైల్కి హార్డ్ లింక్ క్రియేట్ చేసా. పర్ఫెక్ట్, బాగానే వర్క్ అవుతుంది. కానీ ఢిల్లీ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే సూడో హార్డ్ లింక్ని క్రియేట్ చేయాలంటే LN. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ నేమ్? ఢిల్లీ. ఈ ఢిల్లీకి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై, ఓకే ముంబై ఇలా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. వాట్ ఈస్ దిస్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హార్డ్ లింక్స్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ద డైరెక్టరీ. Hard links only for the files. It is not for the directories. Keep a note guys. Hard links is only for the files. It is not suitable for the directories. It is only for the files. Try to understand guys. It is very very important points if you go for interviews. Okay, hard link only for files, not for directories. Perfect. Not for directories. యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్. ఇక్కడ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. LS-LRTH అని కొడితే ఈ name.txtకి నువ్వు ఒక హార్డ్ లింక్ని క్రియేట్ చేసావు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్? పేరెంట్ ఈజ్ name.txt. వాట్ ఈస్ ద చైల్డ్? హార్డ్ లింక్ name.txt. పేరెంట్ ఈజ్ name.txt, చైల్డ్ ఈజ్ హార్డ్ లింక్ name.txt. ఇఫ్ ఐ డిలీట్ ద పేరెంట్ ఫైల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? If I delete, for example, sudo, okay, rm remove name.txt,
I am removing the name.txt. I am removing the name.txt. Name.txt is the parent for hard-link name.txt. This is the child. Hard-link name.txt is the child. Name.txt is the parent. If you delete the parent, nothing will happen. Child file will be there. If you want to see cat hardlink.txt, only parent file will be deleted. See, parent file is deleted, but child file is still you can access. You can access the data. Okay, that means if you delete original file, if you delete original file, if you delete original file, okay, still we can access normal file. Sorry, you can access link file. You can access link file. Clear, guys? Whatever I am trying to convey, you guys are understanding? Yeah, it's like a bell. Perfect. Okay, fine. Okay, ilane, if I want to create a soft link, for example, if I want to create a soft link, how to create a soft link? How to create a soft link? Let me go to my terminal. Let me go to my terminal here. Okay, let me clear the screen. ls-lrth, ls-lrth. Okay, fine. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే prod.aml అని ఒక ఫైల్ ఉంది. prod.aml. I want to create a soft link. ln space. Okay, if I want to create any links, I need to use sudo ln space. Okay, then what is the original file name? prod.aml. Okay, for example, prod soft link.txt. For example, I am creating link.aml anukole. Here's the file name. Okay, if I am running this command, what type of link will be created? If I am running this command, what type of link will be created? Hard link will be created. Okay, instead of ln, by default you are passing -s. You need to create a soft link. You need to use the -s, guys. -s option, it will help us to create a soft link. -s ante soft link ani. Okay, if you are not passing any -s option, by default it will create a hard link. See, it is created a soft link. Perfect. Chudandi. See, one soft link got created for this file. See, it is mapped to prod.aml. Perfect. Okay, I want to see the inode number. Okay, మీరు కావాలంటే డేటా చూడండి. cat prod.aml ఏదైతే ఉంటుందో, సారీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్, prod.aml ఏదైతే డేటా ఉంటుందో, ఓకే, prod.aml లో 60 అని ఉంది కదా, అలానే cat సాఫ్ట్ లింక్ సారీ cat prod, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంది? prod softlink.aml. సి, అక్కడ కూడా సేమ్ ఫైల్ ఉంది. అంటే డేటా సింక్ అవుతుంది. మీరు కావాలంటే డేటా యాడ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా డేటా సింక్ అవుతుంటుంది. డేటా ఈజ్ ఇన్ సింక్. దీన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు తెలుసు. సెకండ్ ఆప్షన్ ln, మనం దీంతో పాటు -s అనే ఆప్షన్ యూస్ చేయాలా. దాంతో ఒరిజినల్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలా. ఫస్ట్ ఇవ్వాలా. దాని తర్వాత లింక్ ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేయాలా. ఫైన్, మనకి ఇదంతా తెలుసు. ఈ స్టోరీ అంతా మీరు ఇప్పుడు విన్నదే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐనోడ్ నెంబర్. ఓకే, ఐనోడ్ నెంబర్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, ఒక సపరేట్ చూడండి, ls-lrth ఐ అని పాస్ చేస్తే ఐనోడ్ నెంబర్ వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఒరిజినల్ ఫైల్కి, ఓకే సారీ, ఇది prod.aml. ఒరిజినల్ ఫైల్ నేమ్ ఐనోడ్ ఏంది? దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫైల్ నేమ్ ఐనోడ్. ఓకే, లింక్ ఐనోడ్ నేమ్, ఐనోడ్ నెంబర్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఐనోడ్ నెంబర్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ సాఫ్ట్ లింక్. ఓకే గైస్, మనం దీని మీద R&D చేయబడలేదు. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి మనకు R&D అవసరం లైనక్స్ మీద. కాకపోతే మనం ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయాలంటే ఇటువంటి పడుతుంటాయి. వచ్చిన క్యాండిడేట్ లైనక్స్ క్యాండిడేట్ అనుకో, లైనక్సే అడుగుతాడు. నేను ప్రీవియస్ కంపెనీ స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక 2 రౌండ్స్ డెవలప్మెంట్, 3 రౌండ్స్ డెవాప్స్ అండ్ SRE జరిగిందనమాట. ఓకే, ఇనీషియల్గా నాకు SRE ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, డెవలప్మెంట్ డెవాప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. ఈ రెండింటి మీద నేను SRE కొట్టగలిగామన్నమాట. ఈ 2 ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వేస్ట్ చేసుకుని SRE ఫస్ట్ 2 రౌండ్స్లో ఎక్కువ లైనక్స్ మీద షెల్ స్క్రిప్టింగ్, ఆటోమేషన్ వీటి మీద అడిగాడు. అసలు డెవాప్స్ టూలే అడగలేదు.
ఇదేంద్రా ఇలా అడుగుతున్నారు అనేసి నేను కొంచెం చూసేవాడిని. జేడీలో చూస్తే మొత్తం ఉన్నాయి టూల్స్ అన్నీ మనకి, కానీ ఆడ ప్యానల్కి వచ్చిన క్యాండిడేట్ బాగా స్ట్రాంగ్ అనమాట వీటిల్లో. వీటి మీద టెస్ట్ చేసేవాడు, ఇతనికి ఫండమెంటల్స్ తెలుసా లేదా, వర్క్ చేయగలడా లేదా అనేసి. వీటి మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి, అందుకనేసి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫండమెంటల్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే వాళ్ళు అడిగేదాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి ముందు, ఆన్సర్ తర్వాత సంగతి. ఒక ఆన్సర్ ఎవరో ఒకరు మీ పక్కన ఉండే ఎలా మీకు ఎలా మీ బ్రెయిన్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. నీకు అసలు క్వశ్చనే తెలియకపోతే నీకు ఎవడన్నా మీ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా హెల్ప్ చేశారు నీకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని, అసలు ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్సే నీకు తెలియకపోతే ఎలా క్రాక్ చేస్తాం మనం, డిఫికల్ట్. ఓకే, ఐనోడ్ నెంబర్ డిఫరెంట్, ఐనోడ్ నెంబరు డిఫరెంట్, ఐనోడ్ నెంబర్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే, ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఢిల్లీ అనేటువంటి డైరెక్టరీ ఉంది, ఢిల్లీ అనేటువంటి డైరెక్టరీ ఉంది. దీనికి ఏదైనా నేను సాఫ్ట్ లింక్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎల్ఎన్ -s, ఏ డైరెక్టరీకి, ఢిల్లీ అనే డైరెక్టరీ నేను సాఫ్ట్ లింక్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, ఏమని, ముంబై అని ఇవ్వాలనుకున్నా. ముంబై చూడండి క్రియేట్ అయింది. కావాలంటే చూడండి, సి సి చూడండి ఢిల్లీ అనేటువంటి దానికి క్రియేట్ అయిందా లేదా, ఎస్ ముంబై ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలా, సాఫ్ట్ లింక్ అనేది డైరెక్టరీస్కి ఫైల్స్కి సూటబుల్, రెండిటికి అప్లికబుల్. ఓకే, రెండిటికి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫర్ బోత్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫైల్ అండ్ డైరెక్టరీ. పర్ఫెక్ట్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ చూస్తే మనకు హార్డ్ లింక్లో ఒరిజినల్ ఫైల్ డిలీట్ అయితే మనం నార్మల్ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. కానీ లెట్ మీ ట్రై ఇన్ ఏ సాఫ్ట్ లింక్, రెండు లింక్స్ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతుంటారు. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ లెట్ మీ ట్రై టు డిలీట్ దిస్ prod.ml. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ sudo rm -f. ఓకే, -f ఇట్స్ ఫైన్, prod.ml, enter. See, I deleted the original file. You can't access the linked file, guys. కావాలంటే చూడండి, sudo cat, అసలు ఆ ఫైల్ ఏమున్నదో నీకు డిలీట్ అయిపోతుంది. సి నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఎస్ ఆర్ నో, నువ్వు ఒరిజినల్ ఫైల్ని డిలీట్ చేసామేడా, prod.ml డిలీట్ చేస్తే దానికి క్రియేట్ చేసినటువంటి లింక్ ఫైల్ కూడా డిలీట్ అయిపోద్ది బ్యాక్ ఎండ్లో, దానికి క్రియేట్ చేసినటువంటి లింక్ ఫైల్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో డిలీట్ అయిపోద్ది, డేటా ఉండదు. ఓకే, ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ గైస్? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ప్యానల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిలీట్ ఒరిజినల్ ఫైల్, okay, linked file also will be deleted. Okay, I think, sorry. Okay, no problem. మీకు అర్థమై ఉంటుందిలే. లెట్ మీ linked. Okay, both files will be deleted. Perfect. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ మీకు రియల్ టైంలో ఏమి యూస్ చేసి ఉండదు, లాగ్స్ చెప్పాను కదా శివ, లాగ్ సింకింగ్. అటువంటిప్పుడు మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ హార్డ్ లింక్ ఓన్లీ. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, నేను ఎప్పుడు సాఫ్ట్ లింక్ని క్రియేట్ చేయలేదు, నేను ఎక్కువగా హార్డ్ లింక్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ క్రియేటెడ్ హార్డ్ లింక్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ admin team. Yes, Naresh, check for L nodes, I nodes, I think. What is this? Okay, you want to see the I nodes, but data will be lost. LS-LRTH. See, ఫైల్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కానీ డేటా యాక్సెస్ లేదు, మెయిన్ ఫైలే లేదు. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ అండ్ డూ సమ్ R&D. ఓకే, but you need to be understand at least what is link, guys. As a DevOps engineer, we need to understand. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన ఒక అతను అడిగారు కదా డిలీట్ ఎలా చేయాలని, అది మనం రెగ్యులర్గా చేసే యాక్టివిటీయే. ఎడిటర్స్, విమ్ ఎడిటర్ అదేం పెద్ద కష్టం కాదు, మీకు విఏ ఎడిటర్ తెలిస్తే విమ్ ఎడిటర్ కూడా అంతేను. నానో ద్వారా కూడా మనం ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంటాం.
We will discuss that points later. Okay, for example, I am creating one file, vi space, file name వచ్చేసి kkfunda dot java. Okay, guys, many people are asking what is this kk. Many people are calling me, why you keep it as a kk, why can't you keep it as a Prashant DevOps or else other DevOps? Okay, yes or no? You guys are getting this doubt, right? What is this? Huh? Many people are thinking, yes, many people are thinking, at least I need to explain to my students. Okay, I need to explain to my students. Okay, why I'm updating even when I'm starting my running notes. See, for each subject like database, computer networks, operating systems, any computer science subject like theory of computation, TOC, compiler design, computer networks, C language, data structures, Java, any computer related subjects, I have maintaining 4 to 5 running notes on my own. I'm not copying from anywhere, guys. Anywhere means like copy paste, no document files, not DOC or TXT files. Only my running notes. I taken B2B bundle. I prepared 500 papers will be there in the B2B bundle. I prepared 3 notes for each bundle. Okay, 3 notes for each bundle. I'm writing down with the different colors, guys. If you want to see my running notes, okay, I will show one day in my reading room. Okay, my YouTube separate room is there. Okay, in Bangalore, I am in Bangalore. If you want to come to my home, you can come to my home. No worries. But you are my student. Then only I will allow, because other people are coming and they are doing some disturbance, right? Okay, definitely I will allow you. Come and see how I am preparing, how I am doing work, how I am doing this, so many things in a parallel. Okay, if you want to come and you can see also, no problem. We are allowing. Okay, we are not telling like I'm in Australia. If I'm in Bangalore, I can tell Australia, you need to believe. But what is the purpose of if I'm staying in Australia? I need to train the candidates from anywhere. Okay, but as per the business, I am telling like I'm in a USA, I'm in Australia. That will not help to the students if I'm sitting in a Tirumala or if I'm sitting in a Bangalore, if I'm sitting in my office. But I need to help to the students with the help of content only. With the help of other directions, I can't help actually. Okay, why I'm keeping this KK means, okay, in intermediate like 10th class and intermediate, I am from Telugu medium background, guys. I don't know like how to write English sentences. I am not from English medium. Basically, up to 10th class, I am from ZPHS. Up to 10th class, I am from ZPHS. In my village, I have separate school up to 6th to 10th. After then, I joined into the Sri Chaitanya. I joined into the Narayana. I escaped because whatever they are explaining in the English, like mathematics, physics, chemistry, what is that Benjamin diagram, what is the use of that Benjamin diagram, they are explaining so and so, so and so. But after 1 week, I'm escaping from the sessions. I'm dropping from the college. And again, my parents are telling, please go for other college. It is very easy. Finally, I decided I don't want to go for the English medium. I need to join to the government sector, government college only near to my village. Okay, intermediate I joined. After then, 1 year gap I taken. Okay, 1 year gap. Intermediate also successfully completed with 632 marks only. I am not 900 or 1000 marks candidate. But once I joined into the BTech, okay, after intermediate also I taken 1 year gap. Why I'm telling this personal reason is, what is the reason behind this KK fund is, that is the reason I'm explaining, guys. I explained, sorry, I taken 1 year gap. I joined ITI. Okay. Okay, ITI also 1 year, that is ITI electrician 2 years as per the government. 2 years we need to do, but 1 year I did. After then I realized my brother is from general medicine. My cousin, like my father brother's son, is general medicine. Me and my brother went to the one marriage. In the relation perspective, both are same, right? Yes or no? In relation, like if you are my relative, both me and my cousin brother both are same. But he got a chair, but I didn't get a chair to sit on that invitation. He got a chair because he is doing MBBS in KMC, Kannur Medical College. At that time, okay, I realized that my brother also told, if you are doing like this, your status will be here like this only. But I realized like that, okay,
this is not suited to me. On that day itself, I went to the Nellore. On that day itself, I went to the Nellore. I don't know anything actually. I don't know anything about engineering. I don't know anything about TTC or some other competitive fields. I don't know anything. I met my relatives, Dr. Krishna Reddy Kameswarama. He is the orthopedician. She is the gynecologist in Nellore. Now both are working in Narayana Medical College, and they are already retired from the government sector also, government hospital, Nellore Medical College also. They already retired and they are working in a private sector now. They helped me a lot to join engineering and how to prepare, how to speak in English, how to study, how to remember the things in a long run. They helped me a lot in a first year. Entire Priyadarshini group of institutions, I am the first in the C language, guys. I am the first 84 marks I got in a C language. Other subjects I am very less, okay? C language programmatically, I'm totally interested. First 84 marks I got. Entire Priyadarshini group institutions. Who is the first candidate in the C language means Gangavaram Prashant only. Okay, other subjects, different people. But coming to programmatical, there is no terms related to English. Okay, she is going to Bombay, she is coming from Nellore. That type of words will not be there in the C language. You need to think logically. You need to write a code. You need to apply the algorithm. You need to draw the flowchart. That's it. Okay. Okay, because one faculty helped me a lot to understand more about the programming. Okay, now he's not now he's not available actually. Okay, fine. Anyway, this is the background reason I kept it as a KK. K means Krishna Reddy, another K means Kameswaramma. Both are my gods. Okay, that is the reason I kept it as a channel name also KK. Even I started one startup company with my mother name also KK Educational Institutions. That is also started with KK. Even my running notes also started with KK first page. Everywhere you can see my name is KK. It is starting. That is the reason I kept it. If you are from Nellore background, I think you guys are aware about both the doctors, Dr. Krishna Reddy, Kameswaram. They are sitting in a Pokotota. Okay. They are sitting in a Pokotota. 4 to 5 years I was there in their home only actually. They are helping me a lot actually. They helped me a lot. Okay. That is the background. Okay. That is the reason only I'm keeping KK, guys. Don't feel like a bad. Why he is keeping other names? Why not? Okay. Different names. Okay. All right. Perfect. Sorry. No problem. Let me connect to again, sir. That is disconnected. Let me take. ఈ డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కూడా మీకు చెప్తాను గైస్, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్లోనే మీరు అన్నీ మనం మొత్తం నేర్చుకోలేము. లెట్ మీ పేస్ట్ మై SSH. SI కనెక్టెడ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. ఓకే, ఈ కేకే ఫండా ఫైల్ని క్రియేట్ చేసే దగ్గర వచ్చిందా ఇష్యూ. టాప్ కమాండ్ కూడా మనం చాలా కమాండ్స్ ఉన్నాయి నరేష్, చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా మనం స్లోగా ఏదే ఎవరు నా అన్వేషణ ఎట్లా చెప్తారు చూడు. పెరుగుతుంది కదయ్యా కొనండి, తగ్గుతుంది కదయ్యా పెరుగుతుంది కదా అమ్మేసి, తగ్గుతుంది కదా కొన స్టాక్ మార్కెట్ మొన్న ఏదో అట్లా మీరు హ్యాపీగా నేర్చుకోవాలా, స్లోగానే. ఓకే, ఫాస్ట్గా వద్దు. ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఫైల్ కేకే డెవాప్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఓకే, కేకే డెవాప్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ. ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విఐ కమాండ్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి పోవడానికి ఐ అని ప్రెస్ చేయమన్నా. కింద చూడండి, ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా అని ఏదో టైప్ చేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓకే బెంగళూరు అని టైప్ చేశాను. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అని టైప్ చేశాను. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు దీన్ని నువ్వు సేవ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ కొట్టాలా. ఇన్సర్ట్ మోడ్లోంచి టెర్మినల్ మోడ్లోకి షిఫ్ట్ పట్టుకొని కోలన్. ఓకే, రైట్ అండ్ క్విట్ ఎంటర్. ఫైన్, యూ సేవ్డ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, అగైన్ సమ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలా. కేకే డెవాప్స్ ఇది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ గైస్. మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా ఇటువంటి ఈ విఐ కమాండ్ విమ్ ఎడిటర్స్ మనం ఏ ఎడిటర్ యూస్ చేసినా ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడం మాత్రం కామన్ అనమాట. ఓకే, ఎంటర్. చూడండి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, ఏదో సమ్ డేటా ఇంకో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓకే ఐ డిడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, లేదంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు అని రాస్తాను. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. ఓకే, ఎంటెక్ ఏదో కొంచెం స్ట్రింగ్ రాశాను. ఎంటెక్ సిఎస్సి అని రాశాను. ఎంటెక్ సిఎస్సి. ఓకే, నేను గేటు
క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఎన్ఐటి వరంగల్ అడ్మిషన్ వచ్చింది తెలుసా. నేను ఈ వర్క్ చేస్తా, ఈ వర్క్ వదులుకోలేక అడ్మిషన్ డ్రాప్ చేసుకొని మళ్ళీ లోకల్లో కట్టాను అనమాట. ఆ 3 times గేట్ క్వాలిఫైడ్ అయ్యా. గేటు మీకు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే దాని చాలా చవకగా ఉంటుంది అనుకుంటారు అనుకుంటా. మీరు కానీ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే గేట్ చాలా చవకగా ఉంటుంది. ఓకే, 1500 ఏమో ఫీజు ఉంటుంది. చాలా చవక అనమాట మీరు గేట్ రాయడం. మీరు కూడా ఒకసారి రాసి చూడండి. నెగిటివ్ మార్కులు లేకెళ్తారా, పాజిటివ్ మార్కులు లేకొస్తాయి, కష్టపడితే ఎలా ఉంటుందని ఒకసారి జస్ట్ పేపర్ చూడండి. ప్రీవియస్ పేపర్స్ కొట్టండి. గేట్ 2020, 21, 19 ఓల్డ్ పేపర్స్ చూడండి ఒకసారి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరైనా రాయొచ్చు గేటు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కంప్యూటర్ సైన్స్ గేట్ రాయొచ్చు. ట్రిపుల్ అయినా వాళ్ళకి ఉంటుంది గేటు. వాళ్ళు కూడా సిఎస్సి గేట్ రాయొచ్చు. మాస్టర్స్ దే విల్ గెట్ ఇట్. ఓ కంగ్రాట్స్. యా ఫైన్. ఓకే ఓకే, ఏదో సమ్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసి మళ్ళీ సేవ్ చేయాలంటే రైట్ అండ్ క్విట్. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేకే డెవాప్స్ ఇదే ఫైల్లో నేను ఏదైనా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నా, ఏదో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డేటా. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఓకే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మార్తల్లి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్తల్లి అని టైప్ చేశాను. ఓకే, ఈ డేటా నాకు వద్దనుకున్నాను. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మార్తల్లి అనే డేటా ఇన్సర్ట్ కాకూడదు అనుకుంటాను. ఏదో బై మిస్టేక్ ఎంటర్ చేసేసాను, వద్దన్నాడు, మళ్ళీ చేంజెస్ చేయొద్దు అన్నాడు డెవలపరు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఎస్కేప్ కొట్టి రైట్. ఓకే, డబ్ల్యూ అంటే ఏంది, రైట్ అండ్ క్విట్ కదా. మనకు సేవ్ చేయకూడదు అనుకుంటే రైట్ అండ్ క్విట్ కాదు, ఓన్లీ క్విట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్. క్విట్ అయిపోవడం అంతే, సేవ్ చేయకుండా వితౌట్ సేవ్ ఎంటర్. కావాలంటే చూడండి, క్యాట్ కేకే డెవాప్స్ ఆ మార్తాల్ అనే టర్ము సేవ్ అయ్యి ఉండదు, చూడండి సేవ్ అవ్వలేదు. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ స్పేస్ కేకే డెవాప్స్. ఇప్పుడు ఇలా ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ వచ్చి ఏం చెప్తాడంటే, ప్రశాంత్ ఆ నెంబర్ సెట్ చేయమంటాడు. కోలన్ ఓకే, సెట్ ఎన్యు SE:SCNU అంటే ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, ఆ లైన్స్ ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతాయి టెర్మినల్లోనే. క్యాట్ నెంబర్ సెట్ చేయడం వేరు. ఓకే, ఇలా నెంబర్ సెట్ చేయమంటాడు. లేదు నెంబర్స్ని తీసేయమన్నాడు, మళ్ళీ కోలన్. ఓకే, సెట్ నో నెంబర్ అని ఇలా ఇస్తుంటాం మనం. నో నెంబర్ చూడండి, నెంబర్స్ తీసేసాం. ఓకే, ఇలా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చాలా లైన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఈ లైన్ని రిమూవ్ చేయమంటే మన ప్రాజెక్ట్లో ఏం చేస్తారంటే, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళి ఇలా రిమూవ్ చేస్తారు. ఇలా రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్ది, ఓకే ఫైన్, రిమూవ్ చేస్తే రిమూవ్ అవుతుంది డేటా, కానీ టైం తీసుకుంటుందా లేదా, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి రిమూవ్ చేయాలనుకో, ఇన్సర్ట్ మోడ్లో ఉంటే కుదరదు. ఎస్కేప్ కొట్టి టెర్మినల్ మోడ్లోకి రండి. ఓకే, నీ కీబోర్డ్లో డబల్ D ప్రెస్ చేయండి. డబల్ డి కథ వెళ్ళిపోయింది. సి ఇక్కడ కూడా చూడండి, డబల్ D వెళ్ళిపోద్ది డేటా. డబల్ D అంటే లైన్ డిలీషన్. ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి గైస్. సారీ, ఇలా మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్ గైస్. See, no data is there. Are you guys are understanding what I am trying to convey? Okay, fine. Guys, if you guys are missing tomorrow's session, డెఫినెట్లీ మీరు ఏదన్నా ఒక డేటాని ఎంటైర్ ఫైల్ సిస్టంలో సెర్చ్ చేయాలన్నా, అసలు ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా సెర్చ్ చేయాలన్నా, ఇది రెగ్యులర్గా మన ప్రాజెక్ట్లో చేసే యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఫైండ్ కమాండ్ గురించి, స్ట్రీమ్ ఎడిటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్, సెట్ కమాండ్. ఎన్ని ఇంటర్వ్యూకి అయిన వెళ్ళు ఆ ఇంటర్వ్యూలో సెట్ కమాండ్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్. రేపు సెషన్ డిస్కస్ చేస్తాను. రేపు మార్నింగ్ 6:50కి వస్తాను. ఈరోజు ఎవరినైతే అడిగానో వాళ్ళని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ వేరే వాళ్ళని అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లీజ్ బీ రెడీ ఫర్ ద స్టాండప్ కాల్. ఓకే, వన్స్ ద లైనెక్స్ ఈస్ డన్, ఐ విల్ అలాట్ one resource to you guys. Okay, he will take care about what you guys are doing from morning to evening. By evening, he will update the report. To me. Okay, once I joined early morning call, I will ask them why they are not yet finished the task. Okay, subject is matter. If you are good at subject, everything will be on a track. Okay, fine. Any other doubts, guys? Please let me know. Don't worry. Today video also, this recording also, I will upload into YouTube only as a public. From tomorrow, I will share the private. ఓకే, మన ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కదా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఆ పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేయండి అని చెప్తా ఉంటారు కదా. ఓకే, హౌ టు రివర్ట్ బ్యాక్ టు సేమ్ deleted text. Okay, you need to enable. We have EBS volumes for this.
వీఆర్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ ద ట్రాన్సిషన్స్. ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఓకే, ట్రాన్సిషన్స్ అంటే మనకి 5 minutesకి 10 minutes ఇంటర్వల్, లేదంటే ఎవ్రీ మినిట్ బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. ఆ బ్యాకప్ నుంచి రికవర్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఆల్రెడీ బ్యాకప్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా నాగేశ్వరం, అక్కడి నుంచి మనం రికవర్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ నరేష్. Yes, Sai Kumar, sure, definitely, let me show. See, for example, va space kk devops.txt. ఇక్కడ ఏదో డేటా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am from, okay, I am from, for example, I am from DBA. I am from DBA, డేటాబేస్ అడ్మిన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదో డేటా ఉంది. ఇప్పుడు నీకు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి ప్రశాంత్ ఈ లైన్ని డిలీట్ చేయమంటాడు, ఫస్ట్ లైన్ని డిలీట్ చేయమంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం, బ్యాక్ నుంచి రావడం, లేదంటే డిలీట్ కమాండ్ కొట్టుకొని ఇలా చేస్తాం. అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు టెర్మినల్లోనే ఉన్నావు కదా, ఇన్సర్ట్ మోడ్లో లేవు, టెర్మినల్ మోడ్లో ఉన్నావు. ఇన్సర్ట్ మోడ్ అంటే ఐ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చావు. టెర్మినల్ మోడ్లోకి రావాలంటే ఎస్కేప్ కొట్టాలా. ఓకే, ఈ ఒక్క లైన్ డిలీట్ చేయాలంటే నీ కీబోర్డ్లో టెర్మినల్ మోడ్లో డిడి అని టైప్ చేయండి. డిడి అని కొడితే ఆ లైన్ డిలీట్ అయిపోద్ది. దాని తర్వాత ఎస్కేప్, రైట్ అండ్ క్లిక్. సాయి కుమార్, పర్ఫెక్ట్. డూ యూ వాంట్ టు రియల్లీ రిక్వైర్డ్ స్టాండప్ కాల్స్ గైస్? కమాన్, టెల్ మీ, డూ యూ వాంట్ టు రియల్లీ. ఎందుకని ఫస్ట్లో మనం స్లోగా కమాండ్స్ చెప్పాలంటే, నేను నెక్స్ట్ డెవాప్స్ టూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకనేసి మనం స్లోగానే ఉంటుంది సెషన్స్. కేకే ఫండా ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి 2.5 monthsలో 3 monthsలో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ డేట్ అడిగితే నేను ముందే చెప్పలేను. అదే నా ప్రాబ్లం. మీరు వేరే దగ్గర మీరు చెక్ చేసుకోండి, వేరే ట్రైనర్స్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ డేట్ అడిగితే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే ఏం చెప్పాలని ప్రీ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. మాది సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమొచ్చింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ప్రీ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్తో వెళ్తే ఏమవుతుందంటే, నా బ్రెయిన్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ నీ బ్రెయిన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వద్దు అంతే. కొత్తగా నువ్వు ఆలోచించలేవు, కొత్తగా నువ్వు థింక్ చేయలేవు. ఓకే, ఎస్ భరత్, టెల్ మీ. యా, యూ కెన్ అన్మిట్. వై? ఓకే, నేను ఎందుకంటే మధ్యలో హలో డిస్టర్బెన్స్. ఎస్, యా. ప్రసాద్ గారు, ఇది హార్డ్ లింక్ చెప్పారు కదా, అది ఒరిజినల్ ఫైల్ డిలీట్ అయినా సరే మనకి ద చైల్డ్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా, అది ఎలాగా సేమ్ ఐనోడ్ ఉండడం వల్ల కనిపిస్తుందా? లాజిక్ ఏంటంటే దాని బిహైండ్? బ్యాక్గ్రౌండ్ లాజిక్ అయితే నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఓఎస్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారని ఇంటర్నల్ లాజిక్ అయితే తెలియదు నాకు. ఓకే, ఓకే యాజ్ పర్ ద నేను చదివినటువంటి ఆర్టికల్స్లో చూసింది, యాజ్ పర్ ద ఐనోడ్ సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి, ఓకే ఓకే, డేటా రిప్లికేట్ అయింది కాబట్టి ఒరిజినల్ ఫైల్ డిలీట్ అయినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే ఓకే, మనం సో అదంతా ఇంక బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఎలా లింక్స్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ కోడ్ ఎలా రాశారంతా చూడాలి ఒకసారి. ఓకే ఓకే అంటే ఈ ఫైల్ బిల్ట్ అయింది దాని ఆ పర్టికులర్ దాన్ని డేటా బేస్ మీదే కదా. చేసుకొని. అవును, అయినా దాన్ని ఇది డిలీట్ అయిపోయినా సరే అది కనిపిస్తుంది అంటే దానికి ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా అంటే ఒకటి అవును, వచ్చింది. ఆ రెఫరెన్సే పేరెంట్ రెఫరెన్స్. ఓకే ఓకే అంటే దానికి దీనికి సింక్ కట్ చేశాను అంతే. ఇది నార్మల్ ఫైల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓకే ఇది రిప్లికా అయిపోయింది అంట. రిప్లిక్ అయిపోయింది అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు దీంట్లో నువ్వు డేటా ఇక్కడ ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తే ఇంకోది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఇది చైల్డ్ లింక్ సపరేట్ కట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి. ఓకే ఓకే బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సాఫ్ట్ లింక్ అక్కడ మీకు ఐనోడ్ డిఫరెంట్ టైట్లీ ఉండడం వల్ల కపుల్డ్, లూజ్లీ కపుల్డ్ అనే టర్మ్స్ విన్నారా? తెలియదు లేదు. అటువంటి టర్మ్స్ వాడి ఉంటారు అనమాట ప్రోగ్రామెటికల్గా వీళ్ళు ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే ఓకే సాఫ్ట్ లింక్ లో అయితే క్వైట్ రివర్స్ కదా, అది డిలీట్ రివర్స్, అయితే కంప్లీట్ ఇది కూడా రివర్స్. ఇక్కడ. ఆ డిఫరెన్సెస్ చెప్పడానికి నేను అలా వేసాను అనమాట అంతే. ఓకే ఓకే మీరేం మనకి గూగుల్లోనే యూస్ కేస్ అని సెర్చ్ చేయండి, మల్టిపుల్ వేస్ డీప్ వెళ్ళండి, దాని గురించి ఇబ్బంది ఏముంది. ఓకే ఫైన్. సరే. ఇంకోటి ప్రశాంత్ గారు చిన్న డౌట్, ఇది మీరు ఇది అన్నారు కదా డిజాస్టర్ రికవరీ అన్నారు కదా, డిజాస్టర్ రికవరీని సారీ, యువర్ వాయిస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆడిబుల్. వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. నేను అనేది ఏంటంటే డిజాస్టర్ రికవరీ అన్నారు కదా, Hmm. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ గురించి వాడేదే కదా. అవును, లేదు, డిజాస్టర్ రికవరీ అవైలబిలిటీ కోసం, హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ కోసం మనకి ప్రైమరీ క్లస్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, రికవరీ క్లస్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే రెండు డేటా సింక్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే అంటే ఇది ఎప్పుడైనా ఇది ఫర్ సర్వర్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ అయినప్పుడు ఏజీలో ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాం. ఏజీలో ఒక రీజియన్ లేదని ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకో, ఇమ్మీడియట్గా డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, సారీ ట్రాఫిక్ ఓకే ఓకే ఇంకొకటి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అటువంటిప్పుడు డిజాస్టర్ ఉండాలి రికవరీ.
ఓకే 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 ఫైన్. ఓకే కస్టమర్ రిక్వెస్ట్లు అన్ని ఫస్ట్ నీకు మెయిన్కి వస్తుంటాయి. అవును. అక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే అక్కడి నుంచి మనం ట్రాఫిక్ రౌట్ చేయడానికి జస్ట్ ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నిటిని చేంజ్ చేయాలా. ఓకే ఓకే. ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది అంటే, లేదా మాన్యువల్ సెటప్? లేదు, ఆటోమేట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అదంతా మాన్యువల్గా చేయాలంటే మొత్తం చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే. నీకు జనరల్గా ఇప్పుడు మా దాంట్లో మేము ఎలా చేస్తుంటాం అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఒక క్లస్టర్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని ఇంకో క్లస్టర్ తీసుకెళ్ళాము డేటా అంటే, ఇక్కడ క్లస్టర్ని డౌన్ చేయం మేము. అంటే ఎంటైర్ క్లస్టర్ని డిలీట్ చేయము. ఓకే. అంటే ఈ కేస్ క్లస్టర్ అలానే ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ రిప్లికాస్ని 0 చేస్తాం. ఇప్పుడు మామూలుగా నేను మైగ్రేషన్ గురించి విన్నాను, నాకు దాని గురించి తెలియదు. డేటా మైగ్రేట్ అవుతుంటుంది కదా, డేటాబేస్ ఇప్పుడు ఎస్ఏపి వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక రిప్లికా క్రియేట్ చేసుకుని అప్పుడు డేటా మైగ్రేట్ చేస్తారు వేరే ఎగ్జిస్టింగ్ వైస్కి. బ్యాకప్ తీస్తారు. ఇప్పుడు ఓకే. ఆన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అవును. ఒక డేటా మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో మనం ఆపుతున్నాం ప్రాసెస్ని. ఓకే. అంటే కస్టమర్స్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఒక డౌన్ టైం అనౌన్స్ చేసాం, ఆ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్లై ఆర్డర్స్ కూడా మనం బ్యాకప్ తీయాలి. ఓకే ఓకే. ఏ అర్థమైంది. స్టేజ్లో ఆగుందా ఆర్డర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహా. బిల్లింగ్ షిప్మెంట్ దగ్గర ఆగుందా, లేకుంటే బిల్లింగ్ దగ్గర ఆగుందా, లేదా కస్టమర్ అప్రూవల్ దగ్గర ఆగుందా, ఎక్కడ ఆగుందా ఆ స్టేజెస్ మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఎన్ని ఒక్క స్టేజ్ మిస్ అయినా ఆర్డర్ మిస్ అయిపోద్ది. అవును. ఓకే. ఓకే, ఈ బ్యాకప్ అంతా జరిగిన తర్వాత మనం క్లస్టర్ మైగ్రేట్ చేస్తుంటాం. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ నడుస్తూ ఉంటుంది కదా కొన్ని చోట్ల, ఇప్పుడు మేము వీకెండ్స్లో కూడా ఒకసారి మైగ్రేట్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు జరిగే ప్రొడక్షన్ మరి దానికి అది ఎక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అంటారు? అది ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ లైవ్లో ఉంటుంది కదా అది. యాక్చువల్గా అయితే డౌన్ టైం అనౌన్స్ చేస్తాం, సో అండ్ సో టైంలో మనకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని. కానీ ఆ ఓకే టైంలో కస్టమర్ యాక్సెస్ చేస్తున్నా కానీ ఈ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్. కానీ ఓకే ఓకే. మన యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ మనం ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం అనమాట. అది 2 to 3 ఓకే. months నుంచి అనౌన్స్మెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అంటే ఆ టైంలో ఏం పనిచేయదు అనమాట కస్టమర్కి. ఆ సర్వీస్ డౌన్ అయినప్పుడు పనిచేయదు, విత్ ఇన్ మినిట్స్లో మనం అప్ చేస్తాం దాన్ని మళ్ళీ. ఇప్పుడు అదే అదే. పోర్టిన్లు పోర్ట్ అవుట్లు మనకి ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఏ టైంలోనే చేస్తాం మనం ఆ యాక్టివిటీ. అవును. నైట్ మనం రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం మా ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే అది డే టైంలోనే మీకు అటువంటి రిక్వెస్ట్లని అలౌ చేస్తాడనమాట. అటువంటి యాక్టివిటీస్ని మేము నైట్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఆ ఓకే ఓకే. సర్వీసు హై ట్రాఫిక్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ టైంలో టచ్ చేయం దాన్ని మనం. అదే అదే. ఓకే ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు ఆ సర్వీస్కి ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు రావో అప్పుడు మనం దాని మీద ఎక్కువ టచ్ చేస్తుంటాం, ఏదైనా డీబగ్గింగ్. మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్లో టచ్ చేసేది ఏమి ఉండదు, ఓకే ఓకే. ఓన్లీ అదే. మానిటరింగ్ ఎక్కువ. ఓకే ఓకే ఓకే, ఎస్ ఓకే. థ్యాంక్స్. హాయ్ ప్రశాంత్. హాయ్. ప్రశాంత్, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక సాఫ్ట్ లింక్ అండ్ హార్డ్ లింక్ అని డిస్కస్ చేశారు కదా. మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అది హార్డ్ లింక్ అనేది సాఫ్ట్ లింక్ అనేది ఎలాగా మనం డిఫైన్ చేయాలి? లైక్ ఐనోడ్ నెంబర్ నుంచేనా లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాసెస్ ఉందా? ఐ విల్ షేర్ నరేష్, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఫైల్ని క్రియేట్ చేశారు కదా, అక్కడ మీకు ఎల్ అని కనపడుతుంది. ఐఫన్ డిఈ కాకుండా ఇంకొక ఆప్షన్ కనపడుతుంది అక్కడ మీకు ఎల్ అని. ఓకే. ఒక నిమిషం, అది డిస్కనెక్ట్ అయినా రీకనెక్ట్. నేను యాక్చువల్ మొబెక్స్ట్రామ్ వాడుతుంటే ఇక్కడ ఉంది కదా మొబెక్స్ట్రామ్. మీకు అంటే ఒకేసారి అన్నీ చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతారని ఓకే. ఇక్కడ ఫస్ట్ గిట్ బ్యాష్ చెప్పాను, దాని తర్వాత లెట్స్ సీ. అయితే కాదు, ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది, ఇది లింక్ అని మీనింగ్. ఓకే. ఓకే, మీకు సాఫ్ట్ లింక్స్ అన్ని ఒకే లైన్లో ఇలా ఇలా మ్యాప్ అవుతాయి. సాఫ్ట్ లింక్స్, హార్డ్ ఓకే. లింక్స్ సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, అందుకని నీకు పేరెంట్ డిలీట్ అయినా కానీ ఏం కాదు. ఓకే. ఓకే. ఇలా మీరు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ చూసుకొని డిసైడ్ అవ్వచ్చు, ఇది ఓకే. లింక్ ఫైలా లేకపోతే నార్మల్ ఫైలా, నార్మల్ డైరెక్టరీనా అని. ఓకే. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ టుమారో సెషన్. నరేష్, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, లైనెక్స్ వరకు నేను గ్రూప్లో డాక్యుమెంట్ లాగిస్తాను, తర్వాత అంతా గిటబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీకు గిటబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే తెలియదు కదా, అందుకని నేను గిటబ్లు ఇవ్వడం లేదు. నాకు గిటబ్లు ఇవ్వడమే ఈజీ, జస్ట్ నేను ఆడ అప్డేట్ చేసి ఆ లింక్ ఇస్తే సరిపోద్ది. ఇదంతా కాపీ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు వేయడం కన్నా నేను గిటబ్ లింక్స్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఎస్ జగన్, యు అన్మ్యూటెడ్. ప్రశాంత్, ఎస్ ప్లీజ్ అదే సాఫ్ట్ లింక్ హార్డ్ లింక్ నుంచి యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసిన 2 పాయింట్లు చెప్తాను. చెప్పండి. అది ఈ హార్డ్ లింక్లో వచ్చేసి అదే
క్రాస్ పార్టిషన్ లింక్ మనం చేయలేము అనమాట. అంటే విత్ ఇన్ వేర్లో మనం సపోజ్ లాగ్స్ అనుకో, వేర్లో లాగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం హార్డ్ లింక్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ వేర్ ఫోల్డర్లోనే చేయాలంటే పేరెంట్ ఫోల్డర్. అంటే వేరే లొకేషన్లో వేరే చేయలేదు. లొకేషన్తో అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, అది కూడా ఒక డిఫరెన్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అదొకటి. సాఫ్ట్ లింక్లో వచ్చేసి సాఫ్ట్ లింక్ మనం జస్ట్ వేరే లైక్ లొకేషన్, షార్ట్ అదే కట్ అనమాట. వేరే లొకేషన్లో ఉన్నా కానీ చేయొచ్చు లింక్. చేయొచ్చు. అది ఎందుకు వాడతామంటే జస్ట్ మనం ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్ కొత్త ఇన్స్టాల్ చేసినా ఏమన్నా ఒక కమాండ్స్ మనం పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి యూజ్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతాయి కదా. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నువ్వు ఎక్కడ రన్ చేసినా పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం సాఫ్ట్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అదే ఇది రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తాను. ఇంకోటి లాగ్స్ ఎలా బ్యాకప్ తీసుకుంటామని చెప్పారు కదా. లాగ్స్ బ్యాకప్ మనకి ఆల్రెడీ మేమైతే ట్రాన్సిషన్ 10 minutes ఎనేబుల్ చేసి ఉంటాం, లేదంటే 10 MB. అదే మనకి 10 క్రాన్ MB ట్యాబ్స్ వచ్చిందంటే రన్ అవుతుంటాయి, ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంటాయి. మనకి క్రాన్స్ రన్ అవుతుంటాయి కదా. క్రాన్స్ రన్ అవుతుంటాయి. అదొకటి. క్రాన్ ట్యాబ్ మీకు ఎండింగ్లో చెప్తాను నేను. అది దాన్ని బట్టి మనం తీసుకుంటాము. ఏంటంటే మనం జస్ట్ దాన్ని విత్ ఇన్ చిన్న లాగ్ అనుకో, అది విత్ ఇన్ 1 month అనుకో, మనం జస్ట్ జిప్ చేసి కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఉన్న లాగ్ని నల్లిఫై చేస్తాము. అవును, nullify. What is the command, guys? You need to use the nullify. Can you please help me in the chat? I am seeing. He told nullify, right? No, 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 not clear that it. What command you need? For example, I want to nullify a file. Yes, very good, Vaishnav. No, no, cran is different. Cran tab is different. Naresh, I will discuss in detail about that. Don't worry. Ending, we have last class. గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండి. Yeah, greater than ఇచ్చారులే Vaishnav. Yeah. అదొకటి. బ్యాకప్స్ అనేది మనకి అంటే వాల్యూమ్స్ లెవెల్ రన్ అవుతాయి. మనకి టేప్ బ్యాకప్ టీమ్ సపరేట్ ఉంటుంది. అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది పర్ డే. అట్లా లైక్ వాళ్ళ షెడ్యూల్ ప్రకారం రన్ అవుతుంటుంది. అది నేను మంత్లీ S3లో మీకు చూపిస్తాను. అంటే ట్రాన్సిషన్ లెవెల్ ఎట్లా పెట్టాలి, దాని తర్వాత ఎన్ని రోజుకి, సారీ ఎన్ని డేస్కి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్తుంటాం, అక్కడ మీకు మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి S3లో. ఒకసారి మనకి 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ బ్రీఫ్ ఇవ్వండి, మనకి ఐడియా వస్తుంది. ఆహా, 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ కన్నా 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తాను. ఒక ఈకామర్స్ అప్లికేషనే ఉంది దానికి చెప్పడానికి నేను. అదే అది మేము రాసినటువంటి కోడే, ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ పైథాన్లో రాసాం అది. మనకు సర్వర్ లెవెల్ అంటే ఎల్విఎం లెవెల్లో బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు ఏమన్నా సపోజ్ ఒక ఫైల్ని కానీ ఒక ఫోల్డర్ కానీ డిలీట్ చేసాము అనుకో, ఎల్విఎం కానీ పార్టిషన్ ఎల్విఎం కానీ క్రియేట్ అయితే మనం ఎల్విఎంలోకి వెళ్ళి మనం దాన్ని రికవర్ చేయొచ్చు ఫైల్ని. అది సర్వర్ లెవెల్. అదే ఆ బ్యాకప్ లేకుండా అయితే పాసిబుల్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ప్రతి సర్వర్ బ్యాకప్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాకప్ టీమే సపరేట్ ఉంటుంది. అది టేప్ బ్యాకప్ టీమ్ రన్ అవుతుంటుంది. సర్వర్ లెవెల్లో మనకి ఈ ఎల్విఎం కానీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే మనం ఆ పార్టిషన్ లో మనం ఎల్విఎంలోకి వెళ్ళి రికవర్ చేయొచ్చు అనమాట. అది కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే మళ్ళీ బ్యాకప్కి వెళ్ళాలి. అంటే ఎల్విఎం పార్టిషన్ కంటే మనకి వాల్యూమ్స్ ఉండాలి కదా. వాళ్ళు మనం ఎల్విఎం కానీ ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే మనం రికవర్ చేయొచ్చు. మెథడ్ ఉంది. ఓకే ఓకే జగన్, మీకు అది చెప్పాను కదా, ఒకసారి అది డిజాస్టర్ రికవరీ ఒకసారి రెడీ చేయండి ఈ వీకెండ్కి అయినా. చూస్తాను. అంటే క్లస్టర్ లెవెల్ డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో క్లస్టర్స్ రన్ అవుతుంటాయండి. అదే జస్ట్ డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే జస్ట్ మనకి మెట్రో క్లస్టర్ ఉంటుంది. మెట్రో క్లస్టర్ అంటే సపోజ్ మన డేటా సెంటర్ ఇండియాలో ఒకటి, సింగపూర్ లో ఒకటి, మల్టిపుల్ రీజియన్స్ లో ఉన్న దానికి మనం ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక క్లస్టర్ లో ఒక నోడ్ వచ్చేసి ఇండియాలో రన్ అవుతుంటది, ఒక నోడ్ వచ్చేసి సపోజ్ సింగపూర్, మలేషియా రన్ అవుతుంది. అదే ఆ రీజియన్ బేసిక్ అంటే వీళ్ళకి మళ్ళీ ఆ టర్మ్స్ తెలియదు కదా. అంటే మనకి క్లస్టర్ మళ్ళీ టైప్స్ తెలియాలి. యాక్టివ్ నోడ్, ప్యాసివ్ నోడ్, ఇలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. 3 నోడ్ క్లస్టర్, 2 నోడ్ క్లస్టర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైంది. జస్ట్ ఒక 1 hourలో లేదంటే 40 minutesలో మీరు దాన్ని బ్రీఫ్గా మన వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఉన్నారు వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఒక్కొక్కరిని నేను మాట్లాడతాను, చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ నేను. వాళ్ళు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారో తీసుకుంటాను. ప్రతి ఒక్కరు ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు ఇన్పుట్స్ తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, మీరు బ్యాకప్ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీకెండ్కి అలా నేను ప్లాన్ చేస్తాను ఒక డేటు. మన వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. ఓకే ఓకే అండి, తప్పకుండా. నో ప్రాబ్లం. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. No doubts?
Don't miss tomorrow's session, guys. Yeah. If you have any other doubts, you can reach out to me through WhatsApp. Thank you. Bye. Thank you, Prasad. Bye. Yeah.